afternoon to everyone. I'm Parisha Afrin, studying in 5th semester as well as the Assistant Program Coordinator of UAP Moot Court Club. I'm welcoming everyone present here in today's second workshop regarding basic mooting. And if I say more specifically about the topic, then it's about how to present orally in any moot court competition. Before starting, I'd like to request Nazia ma'am, as I'm seeing ma'am is present here, to share some words with us, Assistant Professor of University of Asia Pacific Law and Human Rights Department. Ma'am, can you hear us? Okay, I think ma'am has some network issues. I'm continuing. Now, most of us have a common question that why we should involve ourselves in mooting. Well, for this, my answer will be definitely gaining mooting experience can have a positive impact on your future career, such as increasing your skills and advocacy. But guys, not only in advocacy, but also mooting will help you to build confidence in public speaking, general research, and presentation skills, which are useful skills you can transfer to most careers, whatever you choose for your future. So there are so many advantages. Now we have various questions still in our mind about the oral presentation in any moot court competition. That is what to do, how to do, and what not to do. So we are very much lucky that we will learn all this from our facilitator and very much intelligent Mursaleen Haidar Ashik Bhaiya in today's workshop. Let me introduce Mursaleen Bhaiya to all of you. He is an LLM thesis candidate in McGill University, Canada, and the first president of UAP Moot Court Club. And I will be very much enlightened to mention some of his achievements, that is in Philip C. Jessup Moot Court Competition 2018, Bhaiya's team got recognition as the best new team in the qualifying round, as well as in the Eastern Environmental Law Moot Court Competition. Bhaiya was the best mooter. Moreover, he has participated in various national and international moot court competition. He was also the mentor of Team 669 in Philip C. Jessup International Moot Court Competition, and this team from our department qualified in international round amazingly under Bhaiya's mentorship and became third best team in Bangladesh. And like this, Bhaiya contributed to prepare various teams from our department for the national and international round. So guys, without further ado, I would like to give floor to respected Mursaleen Bhaiya and request him to start today's workshop. Bhaiya. Thank you, Parisha. See, this workshop is meant to be the basic guideline for oral presentation for newly admitted students who have not witnessed a single competition, either physically or in remote. So my presentation will be basically to give an overview idea about the oral presentation. So before going to the main discussion of today's topic, I'd like to hear from you, especially from the new students. So আমি বিষয়টা সহজ করে দিচ্ছি, বাংলাতেই কমফোর্টেবল, আমরা বাংলাতেই কথা বলি। শুরুতে আমি জানতে চাচ্ছি, যেহেতু তোমরা এর আগে একটা ওয়ার্কশপ করেছো 2-3 দিন আগে, তো যাদের একদমই বেসিক আইডিয়া ছিল না, তারা প্রথম ওয়ার্কশপ করার পর কি কি ধরনের আইডিয়া পেলে সেইগুলো যদি একটু শেয়ার করো। এনি ভলান্টিয়ার্স ফ্রম দি নিউ স্টুডেন্টস? আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা। ভাইয়া, ফার্স্টে তো কোনো নলেজ ছিল না, দেন আমরা যখন ভাইয়ার ওয়ার্কশপটা করলাম,
তো ভাইয়া অনেক ভালো করে ওয়ার্কশপটা নিয়েছিলেন, দেন মোটামুটি মেমোরিয়াল সম্পর্কে আমাদের একটা আইডিয়া এসছে যে আমাদেরকে ফ্যাক্টটা অন্তত অনেকবার করে পড়তে হবে, এবং ফ্যাক্টের মাধ্যমেই আর কি সবকিছু, ফ্যাক্টের মধ্যে সবকিছু আছে। তো ভাইয়া আর কিভাবে মেমোরিয়ালটা প্রেজেন্ট করতে হবে মোটামুটি আইডিয়া এসছে। এখন ভাইয়া বাকি প্রবলেম গুলা যেগুলো থাকে সেগুলো আমি যখন কাজ করতে যাব তখন হয়তো কিছু প্রবলেম অ্যারেঞ্জ হতে পারে, বাট আপাতত ভাইয়া মোটামুটি আচ্ছা নলেজ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আইডিয়া মোটামুটি আছে, বেসিক আইডিয়া। আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই আছে, যদি ক্যামেরাটা টার্ন অন করা যায়, যাদের পক্ষে সম্ভব তারা ক্যামেরা অন করো, বিকজ আমরা ফিজিক্যালি ক্লাস করতে পারতেছি না, এখন রিমোটলি ক্লাস করতেছি, একটা কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকায় খুব বেশিক্ষণ কথা বলার ইচ্ছা হয় না। আর দ্বিতীয় হলো, তোমরা হয়তো আমাকে দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু হয়তো কোথাও দেখা হলো আমি তোমাদের দেখে চিনতে পারবো না। তো সুতরাং এটা একটা ভালো অপরচুনিটি টু গেট ইন্ট্রোডিউসড, এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন জায়গায় দেখা হবে, তখন একজন আরেকজনকে চিনতে পারবো। আচ্ছা, আর কেউ কিছু বলতে পারে? যেমন ফ্যাক্টটা হাতে পাওয়া থেকে মেমোরিয়াল, এই যে মাঝখানে যে একটা লং জার্নি, এই জার্নিটা কিভাবে হয় এবং এর ভেতরেই যত পরিশ্রম বলো, কষ্ট বলো, মেমোরি বলো, অনেক কিছু থাকে। আগে ওই পর্যন্ত আমরা যাই, মেমোরিয়াল সাবমিট করা পর্যন্ত যাই, তারপরে আমরা ওরাল রাউন্ডের দিকে আগাবো। আর কেউ, আর দুই একজন? কোনো হাত কেউ নাই? আচ্ছা, যদি আর কেউ, হ্যাঁ ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ ভাইয়া, লাস্ট যে ওয়ার্কশপটা ছিল সেই ওয়ার্কশপটা থেকে ভাইয়া একটা টেকনিক শিখাই দিয়ে গেছিল। সেটা ছিল এরকম যে যখন ফ্যাক্টের মধ্যে কোনো টাইম পিরিয়ডটা থাকবে, সেই টাইম পিরিয়ডটা সিকোয়েন্স অনুযায়ী যদি আমরা সাজাই তাহলে ফ্যাক্টটা পড়তে অনেক ইজি হয়ে যাবে। ওকে, গুড, ঠিক আছে, আমরা সামনে আগাই। হ্যাঁ, সো আচ্ছা, যারা এক্সপিরিয়েন্স আছে তাদের একটা কথা, সো ফ্যাক্টটা জেনারেলি কতদিন আগে, কম্পিটিশনের কতদিন আগে রিলিজ করা হয়? 3 মাস, অনেক সময় 2 মাস, এক একটা কম্পিটিশনে মোটামুটি এরকম দেয় সময়। At least 1 month, 15 days. একটা জিনিস জানার আছে, সেটা হলো ফ্যাক্ট রিলিজ হওয়ার আগে সবার প্রথমে রিলিজ হয় কম্পিটিশনের রুলস। এগুলো ভালো ভালো বড় বড় কম্পিটিশন, ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন, সবার আগে রুলস গুলো রিলিজ করে, তারপরে ফ্যাক্ট রিলিজ করে। ফ্যাক্ট রিলিজ করে জেনারেলি 2 থেকে 3 মাস, ক্ষেত্র বিশেষে 5 মাস 6 মাস আগে। এবং বড় বড় কম্পিটিশনে একটা ফ্যাক্ট অ্যাটলিস্ট 15 থেকে 20 পেজ লং হয়। এবং তারও আগে অনেক সময় কোন টপিকের উপরে বা কোন লয়ের উপরে কম্পিটিশনটা হবে, দুটোর প্রবলেমটা ডিপেন্ড করে। তো সেই বিষয়টাও অনেক আগে থেকে রিলিজ করা হয়, সো দ্যাট যারা আগ্রহী ওই কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করার জন্য, they get some time to prepare themselves, get some basic idea, even though they have not studied those subjects in their academic curriculum. For example, এই যারা গতবার তার আগের বার যে সাপে অংশগ্রহণ করছে, তারা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ল আমি যতদূর জানি এখন পর্যন্ত পড়েনি বা এখন শুরু করতেছে এই সেমিস্টারে। তো এই যে 1 বছর আগে বা 8 মাস আগে যখন একটা কম্পিটিশনের সূচনা হয়, প্রথমে একটা রুলস ডিসক্লোজ করে, অথবা কিছু কিছু কম্পিটিশন থাকে যাদের স্পেশালাইজেশন থাকে, যেমন যেসব সবসময় ইন্টারন্যাশনাল ল এর উপরে হয়। এখন ইন্টারন্যাশনাল ল হিউজ এরিয়া, এবং 8 মাস থেকে 1 বছর আগে তারা কোন কোন এরিয়াতে ন্যারো ডাউন করে কোন কোন বিষয়ে 4টা টপিক নিয়ে আলোচনা হবে বা 4টা ইস্যু থাকবে বা 4টা প্রবলেম থাকবে, সেগুলো অনেক আগে থেকে ডিসক্লোজ করে, সো দ্যাট যারা প্রিপারেশন নিবে তারা যেন ওই ল এর উপরে একটা বেসিক আইডিয়া আগে থেকেই নিয়ে রাখতে পারে। কারণ কম্পিটিশনে যে সকল আলোচনা বা যে সকল প্রবলেম দেওয়া হয় সেগুলো অনেক ইন ডেপথ এবং খুব
সাধারণ জেনারেলি বলতে গেলে ওই সব প্রবলেমের ইন্টারন্যাশনালি কোনো সলিউশন নাই, সেই প্রবলেম গুলো দেওয়া হয়। আমি যদি আরো একটা বলি, অক্সফোর্ডের একটা আছে মিডিয়া ল, সেটা সবসময় মিডিয়া ল এর উপরে। তারপর নেলসন ম্যান্ডেলা বলি বা আইসিআরসি বলি, সবসময় ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান ল নিয়ে। তো এই বিষয়গুলো এই কম্পিটিশনে যখনই যে কেউ অংশগ্রহণ করতে চায় তাকে ওই বিষয়ে আগে বেসিক নলেজ রাখতে হয়, তারপর ফ্যাক্টটা আসে। ফ্যাক্টটা কি? ঘটনা, একটা ফিকটিশিয়াস ঘটনা, সেই ঘটনাটা কোন ল এর সঙ্গে সম্পর্কিত, তখন ফ্যাক্ট এবং ল মিলে প্রিলিমিনারি রিসার্চের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টাইম ফ্রেম দেওয়া হয়, তখন পর্যন্ত মেমোরিয়াল জমা দেওয়ার একটা ডেট থাকে। এবং মেমোরিয়ালটা কি অবশ্যই তোমরা গত ওয়ার্কশপে জানছো। ওই মেমোরিয়ালের ভেতরে একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাট দেওয়া থাকে, সেই ফরম্যাট অনুযায়ী নির্দিষ্ট ওয়ার্ড লিমিট ক্ষেত্র বিশেষে দেওয়া থাকে, সেইটা নিয়ে কোর্টে সাবমিট করতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সফট কপি সাবমিট করতে হয় এবং এইটা ডিপেন্ড করে কম্পিটিশনে। সবসময় আগে মেমোরিয়াল জমা দিতে হয়, ক্ষেত্র বিশেষে 15 দিন, 20 দিন, ইভেন 1 মাস আগেও জমা দিতে হয়। কোনো ক্ষেত্রে 2 দিন বা 4 দিন সময় পাওয়া যায়। সো ওয়ান্স ইউ আর ডান উইথ ইউর মেমোরিয়াল ফ্রম বোথ সাইড, মেমোরিয়াল কিন্তু আমরা এক সাইডে করি না, 2 সাইডেই করি। তো 2 সাইডের মেমোরিয়াল যখন শেষ হয়ে যায়, তখন বেসিক্যালি আসে আমাদের ওরাল প্রেজেন্টেশন। কিভাবে আমরা কোর্টের সামনে, এটা যদি আমরা প্র্যাকটিক্যালি যদি দেখি, একজন লয়ার কেস যখন ফাইলিং করেন তখন কিন্তু উনি একটা আরজি বা প্লেইন অথবা রিটেন স্টেটমেন্ট হোয়াটএভার, সে কিন্তু একটা লিখিত ডকুমেন্ট কোর্টে সাবমিট করতে হয়। সে কোর্টে ফিজিক্যালি উপস্থিত হওয়ার আগে তার ক্লায়েন্টের পক্ষে একটা সামারি বর্ণনা হোক বা যেই ফ্যাক্টই থাকুক, ওখানে কিন্তু ফ্যাক্ট এবং একটু লয়ের মিশেলে ডকুমেন্টটা কোর্টে সাবমিট করতে হয়। তারপর কোর্ট থেকে একটা নির্দিষ্ট ডেট দেওয়া হয়, সেই ডেটে লয়ার উপস্থিত হয়। মাঝে মাঝে সাক্ষীদের ডাকা হয়, যখন শুনানি পর্যায়ে যায় তখন সাক্ষীদের ডাকা হয়, তার আগে হয় না। তো মেমোরিয়াল স্টেজটাও এইরকম। মেমোরিয়ালের পরে ওরাল আর্গুমেন্ট। এখানে আমাদের ধরো কোর্টের যে প্র্যাকটিসটা, এখানে উইটনেস আসবে, সাক্ষ্য দেবে, বিভিন্ন এক্সিবিট আসবে, বিভিন্ন মেডিকেল এক্সামিনেশনের রিপোর্ট আসবে, সবকিছু জমা দিয়ে তারপর তাদেরকে ক্রস করা হয়, যেমন জবানবন্দি বা জেরা করা হয়। হ্যাঁ, সেই সুযোগটা কিন্তু মোট কোর্ট কম্পিটিশনে নাই। যার কারণে মোট কোর্ট কম্পিটিশনে কোনটাকে আমরা ফ্যাক্ট বলি, ফ্যাক্ট মানে 2 পক্ষ এগ্রি করে, এই যে মোটের যে প্রবলেমটা দেওয়া হয় বা কম্প্রোমিস বলা হয়, সেটাকে আমরা 2 পক্ষ থেকেই আমাদের স্বীকার করতে হয়, অ্যাডমিট করে নিতে হয়। উই ক্যান চ্যালেঞ্জ দ্যাট স্টেটমেন্ট। ওকে, আমরা ওই স্টেটমেন্টটাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি না। যার কারণে ওখানে যা আছে আমরা মানতে বাধ্য, কিন্তু আমরা বিভিন্ন রকমের আইন এবং বিভিন্ন ধরনের কেস রেফারেন্স দিয়ে যেটা আমাদের পক্ষে আসতেছে, পার্টিকুলারলি কোন সাইডে আমি আর্গু করতেছি, কোন পক্ষের আমি লয়ার, সেই পক্ষের হয়ে কোর্টকে কনভিন্স করার চেষ্টা করা হয় সাধারণত ওরাল প্রেজেন্টেশন। তো এখন শুরু হয় ফ্যাক্ট থেকে শুরু করে, স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করে আমরা এখন একটা মেমোরিয়াল পেয়ে গেছি, তাই না? গত ওয়ার্কশপে তোমরা একটা মেমোরিয়াল পেয়ে গেছো। এখন ওই মেমোরিয়ালটাকে আমরা কিভাবে কোর্টের সামনে বলবো? যেমন যারা দেখছো অনেকেই হয়তো নোটিস করছো যে বিভিন্ন টিম আসে কম্পিটিশনে, তারা শুধুমাত্র মেমোরিয়াল দেখে রিড আউট করে। কোর্টের সামনে দাঁড়ায়, জাজরা থাকেন, তাদের সামনে গিয়ে মেমোরিয়ালের পাতা উল্টায় আর কোর্টের সামনে সাবমিট করে। তো এই জিনিসটার পক্ষপাতী আমি একদমই না, বিকজ যখন আমি কথা বলতেছি তখন একভাবে কথা বলতেছি, এবং যখন আমি রিটেন কমিউনিকেশন করছি, কমিউনিকেশন আমরা যদি বলি অনেক প্রকার কমিউনিকেশন আছে। যেমন যারা কথা বলতে পারে না তারা কি বলে, ভার্চুয়াল কমিউনিকেশন বলো বা এই যে ইশারা ইঙ্গিতে কথাবার্তা বলে। অনেকে আমরা আছি রিটেন কমিউনিকেশন করতেছি, যেমন তোমার পরীক্ষার খাতা is one kind of written communication with your faculty member or teacher or instructor, না ওইটা একটা রিটেন কমিউনিকেশন। সিমিলারলি যখন 1-to-1 কনভারসেশন হচ্ছে বা আমি তোমাদের সঙ্গে কনভারসেশনে আছি, এই কনভারসেশনটা কিন্তু ওরাল কনভারসেশন। এই কনভারসেশনটা ফান্ডামেন্টালি ডিফারেন্ট হবে ফ্রম এনি রিটেন কমিউনিকেশন। আমি যদি রিটেন কমিউনিকেট করতে চাই, সেটা একটা আলাদা ফর্মে হবে, আলাদা স্টাইলে হবে, আলাদা একটা ধাঁচে হবে।
আর রিটেন কমিউনিকেশনে ইউ ডোন্ট গেট এনি টোন, সিট ডাউন, এই যে ভয়েসের আপ এন্ড ডাউন, হ্যাঁ, এইটা কিন্তু তুমি ওই ওরাল কমিউনিকেশন ওইভাবে আনতে পারবে না। যদিও বিভিন্ন চিহ্ন, ক্যাপিটাল লেটার, স্মল লেটার দিয়ে অনেক কিছু করা যায়, কিন্তু এই যে টোনটা কিন্তু কখনো আনা সম্ভব না। তো মূল কথা হলো যা লেখা থাকবে মেমোরিয়ালে কমপ্লিটলি, সেটা রিটেন কমিউনিকেশন, সেটা কখনোই একটা ওরাল কমিউনিকেশন না। যার কারণে ওরাল কমিউনিকেশনের দিকে আমাদের প্রিপারেশন নিতে হবে। এবং তার কারণে আমার একটা স্লাইড আছে, যদিও আমি স্লাইড দেখাতে চাচ্ছিলাম না। স্লাইড দেখালে সবার মনোযোগ স্লাইডের দিকেই যায়, আর কথা শোনানোর ইচ্ছা হয় না। এখানে কি আচ্ছা, স্ক্রিন শেয়ার না? আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে না? জি ভাইয়া দেখা যাচ্ছে। ভাইয়া, দেখা যাচ্ছে। ওকে, সো আসো আজকে টপিক আমরা কি ডিসকাশন করব। তো অনেক কিছু তোমরা জেনে গেছো, যারা আসো এক্সপিরিয়েন্স লোকজন আছে এখানে, আমি অনেকগুলো দেখতেছি, তো তারা জানে, তারা হয়তো বোর হবে বলে ভাইয়া এক কথা বারবার বলে। তো এখানে আমি ডিসকাস করব, প্রথম বিষয় হলো বেসিক স্ট্রাকচার অফ দি কম্পিটিশন আর্গুমেন্ট। তো কম্পিটিশনে আমরা কি করি, বেসিক্যালি সাবমিট আওয়ার আর্গুমেন্ট, আমরা আর্গুমেন্ট সাবমিট করি। তো ওই আর্গুমেন্টের স্ট্রাকচারটা কি রকম হবে সেটা। দ্বিতীয় হলো প্রেজেন্টেশন অফ আর্গুমেন্ট, এই যে আর্গুমেন্টটা রিটেন ফরম্যাটে আছে, সেই রিটেন ফরম্যাটটাকে আমরা কিভাবে প্রেজেন্টেবল করব ইন আওয়ার ওরাল আর্গুমেন্ট, হ্যাঁ সেইটা। আচ্ছা, 3 নম্বরে আমরা আলোচনা করব স্ট্র্যাটেজিস টু উইন মুড কোর্ট পয়েন্টস। মুড কোর্ট কম্পিটিশনে তোমার রিটেন কমিউনিকেশনের জন্য খুব কম নম্বর বরাদ্দ থাকলেও, এখানে যে দুইজন ওরালিস্ট কোর্টের সামনে আর্গুমেন্ট প্লেস করে, তাদের আর্গুমেন্টের উপরে নির্ভর করে কোর্ট থেকে একটা পয়েন্ট দেওয়া হয়। সেই পয়েন্টটা বেসিক্যালি ডিটারমাইন করে কোন দল জয়ী হবে এবং কোন দল কম্পিটিশন থেকে আউট হয়ে যাবে। এবং সর্বশেষে আমরা কোর্টে প্রেজেন্ট হওয়ার জন্য কি ধরনের অ্যাটায়ার থাকতে হয় এবং কি ধরনের মুটিং এটিকেট থাকতে সেইগুলো। সো ইয়েস, তো শুরুতেই আসো, এটা কম্পিটিশনের মতোই নিতে হবে, একটা মজার গেম। একটা করার পরে সেটা বুঝতে পারবা হয়তো। আচ্ছা, এখানে শুরু করতে হয় স্ট্যান্ডে গিয়ে, শুরু করতে হয় কি দিয়ে? এখানে কে আছে, একজন উত্তর দাও, লেখাই আছে, বলো। সবকি চলে গেছে? না ভাইয়া আমরা আছি তো ভাইয়া। জি ভাইয়া বলতেছি ভাইয়া। একজন বলো, মুড কোর্ট কম্পিটিশনে শুরুতেই কি বলতে হয়? মে ইট প্লিজ দ্য কোর্ট। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা বলতে এতক্ষণ লাগে, তাহলে তো সমস্যা। আচ্ছা, এটা বলে সম্বোধন করতে হয়। আচ্ছা, আমি স্ট্রাকচারটা বলতেছি, তারপর রোড ম্যাপ। এনি ভলেন্টিয়ার যে বলতে পারবে রোড ম্যাপটা কি? অনেক জন দেখতে পাচ্ছি। আফটার মেড প্লিজ দ্য কোর্ট, তারপরে আমরা আমাদের সেলফকে ইন্ট্রোডিউস করব জাজদের সামনে, এন্ড আমরা আমাদের এজেন্ট, সেকেন্ড এজেন্ট, তারপরে জানতে চাবো যে তারা জানে নাকি ফ্যাক্ট। যদি না জানে তাহলে আমাদেরকে শর্ট সামারি করে বলতে হবে, তারপরে পার ইস্যু ভাবে আমাদেরকে আর্গুমেন্টস দিতে হবে। কতটুকু সময় নিব এটাও বলবো, যে আমরা ফার্স্ট কাউন্সিল কতটুকু সময় নেবে, সেকেন্ড কাউন্সিল কতটুকু সময় নেবে। এটা কি রোড ম্যাপ? ওকে, ঠিক আছে, আমি বলতেছি। যেমন আমরা বলি মেড প্লিজ দ্য কোর্ট, তারপর নিজের পরিচয় দেই, তারপর আমি কোন সাইড থেকে অ্যাপিয়ার করতেছি। আই এম অ্যাপিয়ারিং অন বিহাফ অফ অ্যাপ্লিকেন্ট হতে পারে, রেসপন্ডেন্ট হতে পারে, পিটিশনার হতে পারে, হতে পারে। সো বিভিন্ন কোন পক্ষ থেকে আর্গু করতেছি, কতক্ষণ সময়, ওরা ঠিক আছে, কিন্তু আমি কোন ইস্যু নিয়ে কথা বলবো। আমি কি 1, 2
নিয়ে কথা বলবো নাকি 1-3 নিয়ে কথা বলবো নাকি 1-4 নিয়ে কথা বলবো, হ্যাঁ, সেইটা হলো রোড ম্যাপ। ঠিক আছে, কোন ইস্যু নিয়ে কথা বলবো, কতক্ষণ কথা বলবো, কোন কোন লিগ্যাল পয়েন্টে কথা বলবো, সেইগুলো হলো রোড ম্যাপ। ওকে, তারপর তো অবশ্যই এখানে যেহেতু বলা আছে কোর্টকে কিভাবে সম্বোধন করতে হয়, এখানে আমি রেড লেটারে লিখে রাখছি ইওর অনার। এইটা ডিপেন্ড করে কোন কোর্টের সামনে তুমি তোমার কেসটাকে করতেছো। এটা যদি ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট হয় অবশ্যই ইওর এক্সিলেন্সিস, যদি বাংলাদেশের হাইকোর্ট ডিভিশন হয় বা সুপ্রিম কোর্ট ডিভিশন হয় ইওর লর্ডশিপস অথবা মাই লর্ড, বাংলাদেশের লোয়ার কোর্ট যদি হয় সেখানে ইওর অনার, সাধারণত এইগুলাই। এবং তুমি যখন ইন্টারন্যাশনাল কোর্টের সামনে তোমাকে প্রেজেন্ট করতেছো, ইউ আর অ্যান এজেন্ট ফ্রম অন বিহাফ অফ স্টেট। একটা স্টেটের পক্ষে, একটা রাষ্ট্রের পক্ষে তুমি একজন এজেন্ট। আর অন্যান্য সময় যদি তুমি ইন্ডিভিজুয়াল কোনো ক্লায়েন্ট অথবা কোনো ধরনের কোম্পানি বা হোয়াট এভার, সেক্ষেত্রে তুমি হলা কাউন্সিল। আমরা যারা কমন লভুক্ত দেশ আছি তারা কাউন্সিল বেশি বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, এইটাই বলে। অন্যান্য দেশে এজেন্ট বলে। ওকে, তারপর কনক্লুড করবা কিভাবে, যে এতক্ষণ আমি কি বললাম সেটাকে প্রমাণ করে আমি আরো ডিটেইলে আলোচনা করব। এবং সবার শেষে শেষ করবা কি দিয়ে, যে তুমি কোর্টের কাছে আসছো কি জন্য, কি রিলিফটা চাও। যদি তুমি ধরো বাংলাদেশে কোনো কেস ধরতেছো, তোমার ক্লায়েন্টকে ধরে নিয়ে গেছে জেলে, সুতরাং আমি আমার পক্ষের আমার মক্কেলের জামিন চাই, সোজা কথা জামিন চাই, অথবা কি চাই, তার খালাস চাই, অথবা তার শাস্তি চাই। এই তো, তার মানে এইটা তুমি কোর্টের কাছ থেকে চাচ্ছ। এতক্ষণ বকবক 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 করার পর, এই যে 10 দিন 15 দিন 1 মাস 2 মাস 6 মাস প্রিপারেশন নেওয়ার পরে কোর্ট থেকে কি চাচ্ছ, কি রিলিফটা চাচ্ছ সেটা। আচ্ছা, এখন বিষয় হলো তোমার আর্গুমেন্টের সাবস্টেন্স খুব জরুরি, এবং ডেলিভারি দিতে হবে কিভাবে সেইটা হলো বড় জরুরি। এবং এর সঙ্গে তোমার স্টাইল অফ প্রেজেন্টেশন, তোমার টোন, তোমার প্রোনাউন্সিয়েশন, এবং কোর্টকে কনভিন্স করা, এটা হলো বড় বিষয়। যদি কোর্ট কনভিন্স হয় তাহলে আর্গুমেন্ট বা প্রেজেন্টেশন কোনো কিছু ফ্যাক্ট করে না। আচ্ছা, এটা হলো ইন এ নাটশেল। এর পরের স্লাইডে যাই আমরা। স্ট্রাকচারটা কি হয় সাধারণত, আমি এইটা খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছি। বোথ সাইড থেকে আর্গু হয়। প্রথমে অ্যাপ্লিকেন্ট সাইড হয়, বা যারা পিটিশনার আছে তারা এসে আর্গু করে, তারপর রেসপন্ডেন্ট আসে। প্রত্যেকটা টিমই সাধারণত 2 জন করে থাকে। আমি সাধারণতই বলতেছি, খুব কম জায়গায় 1 জন 2 জন, 2 জনই সব জায়গায় থাকে। সো 2 জন থাকে, এটা ইস্যু ভাগ করে নেয় নিজেরা নিজেদের মতো। ওখানে কোনো সমস্যা নাই। টোটাল সময় অ্যালোকেট করা থাকে, যেটা বললাম যে যখন রুলস গুলো রিলিজ করা হয় তখন বলা থাকে ওরাল রাউন্ডে কতক্ষণ সময় বরাদ্দ আছে, টোটাল সময়টা বলা থাকে, সেইটা নিজেদের মধ্যে ডিভাইড করে নিতে হয়। ফর এক্সাম্পল এখানে 10 মিনিট দেওয়া আছে, যদি 10 মিনিট হয় তাহলে 5 মিনিট 5 মিনিট বা 4 মিনিট 4 মিনিট করে 2 মিনিট রিভার্টালের জন্য রাখতে হবে। ওকে, আচ্ছা, রিভার্টালটা হলো প্রথম তোমাদের মেইন আর্গুমেন্ট যাবে। রিভার্টালটা হলো যুক্তি খণ্ডন। তোমরা আর অ্যাপিলেন্টে কিছু গেলা, তারপর রেসপন্ডেন্ট এসে বললো, এমন কথা বললো যেগুলা কোর্টকে অ্যাড্রেস করা দরকার, ফার্দার অ্যাড্রেস করা দরকার, আদারওয়াইজ কোর্ট ওইটাকে ভুল ভেবে তোমার বিপক্ষে রায় দিতে পারে, বা তাদের ডিসিশনটা তোমাদের বিপক্ষে যেতে পারে। সেই কারণে সেই পয়েন্ট গুলাকে কোর্টে নোটিশে আনার জন্য 2 মিনিট বা 1 মিনিট বা 3 মিনিট 5 মিনিট একটা সময় রিজার্ভে রাখতে হয়। এবং এইটা তোমাদের যে টোটাল অ্যালোকেটেড টাইম আছে সেইটা থেকেই তোমাদের আগেই ডিক্লারেশন দিতে হবে। আইদার টাইম কিপার কি, অথবা কোর্টে গিয়ে, কোর্টে অনেক সময় জাজরা জিজ্ঞাসা করে আপনারা কতক্ষণ রিজার্ভে রাখবেন, রিজার্ভ মানে কতক্ষণ রিভার্টালের জন্য রাখবেন, সেটা আপনাদের বলে দিতে হবে। আচ্ছা, তারপর একজন স্পিকার গেল অ্যাপ্লিকেন্ট থেকে, 5 মিনিট কথা বলে গেল বা 4 মিনিট কথা বলে গেল, তারপর তোমাদের পক্ষেই দ্বিতীয় স্পিকার শুরু হবে। দ্বিতীয় স্পিকার বলে যাওয়ার পর অপর পক্ষকে শুনানির সময় দেওয়া হবে। অপর পক্ষের সিমিলারলি একজন আসবে, 5 মিনিট কথা বলবে, দ্বিতীয় জন এসে কথা বলবে, তারপর 2 পক্ষের আর্গুমেন্ট শেষ। তারপর রিভার্টালের জন্য ডাকা হবে অ্যাপ্লিকেন্ট সাইডে প্রথম 2 মিনিট, তারপর রেসপন্ডেন্ট সাইডে 2 মিনিট, কম্পিটিশন শেষ। এই হলো কম্পিটিশনের একটা স্ট্রাকচার। ওকে, রেসপন্ডেন্ট যখন রিভার্টাল করে ওটাকে বলা হয় সার রিভার্টাল, হ্যাঁ, পুনর্যুক্তি খণ্ড। ওই 2 মিনিটে তুমি যা বলে যাবা সেই 2 মিনিটের যুক্তি খণ্ডন হবে পরের 2 মিনিটে অপোনেন্টের পক্ষ থেকে। ওকে, আচ্ছা, এখন বিষয় হলো এইগুলা
যেইগুলো লেখা আছে এইগুলো হলো তোমাদের এই যে ফিজিক্যাল কম্পিটিশনের জন্য। এখন অনেক কম্পিটিশন হচ্ছে যেগুলো অনলাইনে হচ্ছে, ভার্চুয়ালি হচ্ছে, যার কারণে এইগুলা কিন্তু একটা ব্লান্ডার অভিজ্ঞতা থেকে বলা। কারণ রুম অ্যালোকেটেড করা থাকে একটা কম্পিটিশনে, একটা রাউন্ড শেষ হওয়ার পরেই দৌড়ে আরেক জায়গায় যেতে হয়, ওখানে গিয়ে রুমে নক করে দেখতে হয় যে ওখানে কি কম্পিটিশন চলতেছে কিনা, যদি চলে বা শেষ হয়ে যায় সেই রুম গুলো খালি হয়েছে কিনা। আবার তোমাদের ডকুমেন্ট গুলা হয়তো এক রুমে করে আসছো, তাহলে এক রুমে করে আসছো, সেখানে ফাইল টাইল রেখে চলে গেছো আরেক রুমে কম্পিটিশন করতে, তখন আসল বিপদ। তো এইগুলো সবসময় মাথায় রাখতে হবে কখন জাজরা আসতেছে। রুমে গিয়ে একটা সেটেল হওয়ারও বিষয় আছে, জাজরা আগে চলে গেল, তোমরা গিয়ে দেখলা যে জাজ এখানে বসে আছে, বিষয়টা খারাপ দেখাইছে, জাজের আগে গিয়ে রেডি থাকতে হবে। তারপর রুমটা কোথায়, প্রয়োজন বললে কম্পিটিশনে 10 মিনিট 15 মিনিট 20 মিনিট আগে কোথায় কোন রুমে তোমার কম্পিটিশন সেই রুমটা দেখে নেওয়া, এবং সাথে ভলেন্টিয়ার 2-1 জন থাকলে সেইগুলো সুবিধা, যাতে দুই জায়গায় দুইজনকে প্লেস করে দেওয়া যায়। আর কম্পিটিশনের সময় ফোন কাছে থাকে না, যদি কোচ থাকে তাহলে কোচের কাছে হয়তো অ্যালাউ থাকবে। সো কম করে কোন রুমে কোথায় রাইট টাইমে রাইট প্লেসে থাকা একটা বড় বিষয়। কারণ তুমি 2 মিনিট পরে গিয়ে বা মাঝে মাঝে নক আউট করে দেয়, অথবা জাজ গিয়ে বসে আছে, তুমি সাইকোলজিক্যালি তুমি নট প্রিপেয়ার, ইউ আর ডাউন, মোরালি ডাউন হয়ে গেছো, তখন কনফিডেন্স রিগেইন করতে আরো সমস্যা। যদি রেসপন্ডেন্ট সাইড হও রিকভারির সময় পাবা, যদি অ্যাপিলেন্ট সাইড হয় হুট করে গিয়ে সাবমিশন শুরু করা, এটা একটা বড় বিষয়। যেমন আমি দেখছি অনেকে ঘাড়ে ব্যাগ নিয়ে গিয়ে ডাইরেক্ট পোডিয়ামে দাঁড়ায় গেছে, ঘাড়ে ব্যাগ নিয়ে তো কোর্টের সামনে সাবমিট করা যাবে না। তো এইগুলো বিষয় মাথায় রাখতে হবে, এইগুলো হয়তো অনেকে বলে না, আমি বলে দিই। আচ্ছা, স্ট্রাকচারটা কিভাবে, যেটা আমি বললাম শুরুতেই, ইন্ট্রোডাকশন কি, মেইট ইজ দ্য কোড বলে নিজের পরিচয় দেওয়া, কোন পক্ষ থেকে আমি আসতেছি, কোন পক্ষ থেকে। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলে রাখি, টাইম টু টাইম আমাকে কোশ্চেন করো, যদি কোনো জায়গায় কারো বুঝতে সমস্যা থাকে তাহলে প্রশ্ন করো, আমি একটু দ্রুত আগাচ্ছি। যে কোনো জায়গায় হয়তো ওভারঅল যে কোনো জায়গায় আমাকে ইন্টারাপ্ট করে কোশ্চেন করতে পারো, অথবা শেষেও করতে পারো, যার যেখানে কোশ্চেন মাথায় আসিস তখনই কোশ্চেনটা করে ফেলো। আচ্ছা, এখন আসি ইন্ট্রোডাকশন, বললাম যে নিজের পরিচয় দিয়ে গিয়ে। হ্যাঁ, কে? প্রভা? হ্যাঁ, ইয়েস ভাইয়া, আমার কোশ্চেন হচ্ছে ভাইয়া, আমি ফার্স্ট সেমিস্টারের মিটিং দেখেছিলাম, কিন্তু কথা হচ্ছে যে এত সবকিছু যে আমি করব, সবকিছু তো বেসিস থাকে আমার হচ্ছে মেমোরিয়াল রিটেনের উপর। আমি যখন ওটা সুন্দর করে সাজাবো লিখবো, ওইটা যখন আমি প্র্যাকটিস করব, তখন তো আমি কোর্টে একটা ইফেক্টিভ হচ্ছে মানে প্রেজেন্ট করতে পারবো। তো আমরা লিখবো কিভাবে, একটা কেস আমরা স্টাডি করব কিভাবে, ওটা নিয়ে অনেক থিসিস করতে হয়, রিসার্চ করতে হয়। আচ্ছা, যদিও এটা আজকের এই প্রেজেন্টেশনের টপিক না, যতটুকু আমি বুঝতে পারলাম এটা গত প্রেজেন্টেশনে হয়ে যাওয়ার কথা। যেমন ফ্যাক্ট পাওয়ার পরে কেস ল বের করা বা রিসার্চ করে বের করা, এটা কিভাবে করতে হয়। যে একটা ফ্যাক্ট যখন হাতে পাওয়া যায়, তখন ওই যে ওখানে ল দেওয়া থাকে, রাইটিং ল গুলা, যে এই ল এর ভিতরে এই প্রবলেম গুলো যদি হয়, যে যেমন কাউকে অ্যারেস্ট করলে এফআইআর এ লেখা থাকে যে তাকে এত সেকশনে অ্যারেস্ট করা হলো, অথবা কোনো একটা সিভিল মামলা হোক বা যেটাই হোক, বলা থাকে এই ল গুলো রিলেভেন্ট। তখন ওই বেসিক্যালি ওই 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 নির্দিষ্ট একটা দুইটা সেকশনই তো মামলা হয়, ওই একটা দুইটা সেকশন থেকেই কিওয়ার্ড ধরে ধরে তখন ধীরে ধীরে কেস ল বের করতে হবে, তারপর আর্টিকেল বের করতে হবে। আর হ্যাঁ, কম্পিটিশনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মেমোরিয়াল অবশ্যই হেল্পফুল, তবে কিছু কিছু কম্পিটিশন আছে যারা অ্যালাউ করে মেমোরিয়ালের বাইরে তোমার আর্গুমেন্ট প্লেস করা, যদি হয়তো মেমোরিয়ালে এমন একটা জিনিস অ্যাকোমোডেট করতে পারোনি, অথবা খুব স্বল্প সংখ্যায় বা স্বল্প ওয়ার্ড লিমিটের কারণে তুমি ওই জিনিসটাকে এক্সপ্যান্ড করতে পারোনি, কনভিন্সিং ওয়েতে প্রেজেন্ট করতে পারোনি, সেই চান্সটা তোমার থাকে ওরাল প্রেজেন্টেশনের সময়। তখন ওই ওরাল প্রেজেন্টেশনের সময় ওইটাকে একটা ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার, যেই কথা আমি শুরুতেই বললাম যে ওরাল কমিউনিকেশন আর রিটেন কমিউনিকেশন ইজ ফান্ডামেন্টালি ডিফারেন্ট ফ্রম ওয়ান অ্যানাদার। যার কারণে তুমি রিটেনটা যেভাবে বলতেছো সেইটা যদি প্র্যাকটিস করে যাও, সেটা would sound like more robotic, হ্যাঁ, খুব যান্ত্রিক শোনাবে রাদার দেন কনভিন্সিং। হ্যাঁ, একটা বই যখন আমরা পড়ি, ওইটা যখন জোরে জোরে পড়বা সেটা একটা ভিন্ন রকম ইয়ে দেয়, আর যখন আমরা আবৃত্তি করি ওইটা কিন্তু তখন একটা কবিতা কিন্তু একটা প্রাণ ফিরে পায়। হ্যাঁ, এটা রিটেন কবিতা বলো, আর একটা যদি তুমি এই যে ভয়েস ওভার শোনো বা কবিতা আবৃত্তি শোনো, কোনটা বেশি কনভিন্সিং লাগবে? সেক্ষেত্রে ওই ওরালের
ক্ষেত্রেও সেম ঘটনা। হ্যাঁ, পরের প্রশ্ন। ভাইয়া আমরা রিভার্টালে কি নতুন কোনো আর্গুমেন্ট অ্যাড করতে পারবো? লাইক আমরা হয়তো বা মেমোরিয়ালে কিছু মানে আমাদের আর্গুমেন্টটা দিলাম, বাট অপোনেন্ট এসে এমন কিছু বলে গেল যেটার জন্য আমাকে নতুন কিছু অ্যাড করতে হচ্ছে, তো রিভার্টালে কি এটা করা পসিবল? হ্যাঁ, সেটাই আমি বললাম, যখন অ্যাপ্লিকেন্ট সাইটে একবার আর্গু করে চলে গেছো, রেসপন্ডেন্ট সাইটে এসে এমন কিছু বললো যেটা তুমি এগ্রি করো না বা যেটা তোমার বিপক্ষে যাচ্ছে, তুমি চাচ্ছ যে কোর্ট এই ভুল ধারণা বা মিস ইনফরমেশন হোক বা ভুল রেফারেন্স হোক বা যেটাই হোক, এটা তুমি চাচ্ছ না যে কোর্ট এইটা আমলে নিক। সুতরাং তুমি ওখানে এসে নতুন কিছু বলতে পারো, এটাকে রিভার্ট, খণ্ডন করো, যুক্তি খণ্ডন করে নতুন কিছু প্রেজেন্ট করো। সিমিলারলি সার রিভার্টালেও তাই। হ্যাঁ, সেম ঘটনা সার রিভার্টালে। তো আচ্ছা, আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমি সামনের দিকে হবে। আচ্ছা, নাই। ইন্ট্রোডাকশন, নিজের পরিচয়, তারপর রোডম্যাপ হলো আমি ইস্যু 1 অথবা 2 কথা বলবো। 1 নম্বর ইস্যু অমুক ল নিয়ে ডিল করে, 2 নম্বর ইস্যু ওই বিষয়ে ডিল করে, কোন বিষয়ে ডিল করবে সেটার উপরে ডিল করে। প্রথমটা ধরো ডিল করতেছে ফর এক্সাম্পল কন্ট্রাক্ট ল নিয়ে ডিল করতেছে, দ্বিতীয় নম্বরে এসে বলতেছে যে আমি এন্টাইটেল টু গেট কম্পেনসেশন, দ্বিতীয়টা কম্পেনসেশন ডিল করতে। তারপর যদি ওই যে ফ্যাক্টস ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে, যেটা বেশি বললো যে যদি জাজরা সাধারণত যারা কোর্টে গিয়ে বসে তারা ফ্যাক্ট জানে, ফ্যাক্ট পড়ে অথবা ফ্যাক্ট তাদেরকে ব্রিফ করা হয় কম্পিটিশনের আগে। তারপরে অনেকে সারপ্রাইজিংলি অনেক সময় অনেক মোরাল ডাউন করার জন্য বা তার কনফিডেন্স চেক করার জন্য বলে একটু ফ্যাক্টটা বলো তো, তখন ফ্যাক্টটা বলতে হয়। তো ফ্যাক্টটা এতদিন পড়ার পরে যেন 1.5 থেকে 2 মিনিটে ফ্যাক্টটা বলা যায় এবং মোটামুটি চুম্বকাংশ গুলান ওখানে আসে, সেইগুলার মাথায় রেখে ফ্যাক্টটা বলা, তারপর তোমার ইস্যুতে যাওয়া, ইস্যু 1, 2, তারপর কনক্লুশন, তারপর ওই যে রিভার্টাল সাবমিশন। আচ্ছা, এই যে যেটা বললাম এখানে কাকে কি বলে সম্বোধন করতে হয়, যেটা বললাম ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট হলে ইওর এক্সিলেন্সিস বলতে হয়, 3 জন জাজ থাকলে সেখানে প্রেসিডেন্ট বলতে হয়, পুরুষ মানুষ থাকলে মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আর মহিলা মানুষ থাকলে ম্যাডাম প্রেসিডেন্ট। আর বাংলাদেশে যখন যদি হয় বা অন্য কোনো জায়গায় যদি চিফ জাস্টিস মিস্টার বা ম্যাডাম চিফ জাস্টিস। ওকে, তারপর মেইন প্রেসিডেন্ট। আচ্ছা, হ্যাঁ, রিভার্সালের কথাও অলরেডি বলে ফেলছি। আসো এবার যেটা বললাম যে ইন্ট্রোডাকশনটা কিভাবে দিতে হয়। এই যে এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে বিদেশি কেসের, যেমন বলা আছে, দেখো, দিস কেস ইজ অ্যাবাউট দি ইনহেরেন্ট ইনইকুয়ালিটি অফ একটা স্কুল সিস্টেম which system is incorporated on minority children। একটা স্কুলের কেস যেখানে একটা কি হয়, মাইনরিটি যারা আছে বা ইথনিক মাইনরিটি যারা বাচ্চা কাচ্চা আছে, ধরো ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশে ধরি যে একটা স্কুল, ঢাকায় একটা স্কুল আছে যেটা ডিনাই করতেছে, এখানে বলছে কোনো চাকমা ছেলে এখানে ভর্তি হতে পারবে না। সেই বিষয় নিয়ে যখন কোর্টে মামলা হবে তখন এই যে কেসের একটা বিষয়, এটা বলবা যে খুব সংক্ষেপে যে এই কেসটা এই বিষয়ে। ওকে, রেসপন্ডেন্টও সেইভাবেই শুরু করবে, এগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট না। আসলে পরের পয়েন্টে যাই। এই যে প্রেয়ার ফর রিলিফ এন্ড রোড, এখন ওই যে কোর্টটা, হ্যাঁ, কোর্টের সামনে যখন প্রেজেন্ট করতেছ, তিনজন থাকে, মাঝে মাঝে 2 জন থাকে, ফাইনালে গেলে 5 জন থাকতে পারে। তো এখানে যেটা বললাম সেটাই, প্রথমে জিজ্ঞাসা করবে যে ফ্যাক্ট, যদি জিজ্ঞাসা করে করলো, না করলে তো তুমি তোমার কেস প্রেজেন্টেশন শুরু করে দিবা। কিন্তু একটা জিনিস, সেটা হলো এই জায়গাতেই কোর্ট একটা প্রশ্ন করতে পারে জুরিসডিকশন। অনেকে জানো, অনেকে জানো না জুরিসডিকশন। জুরিসডিকশন হলো ওই যে তোমার কেসটা বা তোমার ক্লেইমটা, সেইটা ওই কোর্ট কি কম্পিটেন্ট এনাফ কিনা বা ওইটা কি রাইট ফোরাম কিনা ওই কেসটা শোনার জন্য। হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল তুমি একটা কেস প্রেজেন্ট করছো চিফ জাস্টিসের চেম্বারে, হ্যাঁ, বাংলাদেশে অ্যাপিলেট ডিভিশনে একটা কেস নিয়ে গেছো। কেসের সাবজেক্ট ম্যাটারটা হলো ধরি যে আমার চেন ছিনতাই হয়ে গেছে, হ্যাঁ, বা মোবাইলটা কেউ ছিনতাই করে নিয়ে গেছে সবারই, বা এই ধরনের। তো শুরুতেই কিন্তু তোমাকে আগেই বলবে কবে কোথায় কি
কিভাবে চুরি হয়েছে, কে করছে, বা এই যে সাক্ষ্য প্রমাণ, পুলিশের রিপোর্ট, এই সব কিছুর আগে জিজ্ঞাসা করবে যে আপনি এটা কি রাইট ফোরাম কিনা, আমার কি সেই জুরিসডিকশন আছে কিনা, নাকি এখানে অল্টারনেটিভ কোনো ফোরাম আছে যেই কোর্টটা কম্পিটেন্ট টু হেয়ার ইউর ক্লেম। এই যে চেন ছিনতাই হোক বা মোবাইল চুরি যাওয়ার ঘটনা, এখানে বাংলাদেশে অনেক কোর্ট আছে, অন্য কোর্টের কি কোনো জুরিসডিকশন আছে? যদি থাকে তাহলে ওই কোর্টে যান, এই কোর্টে তো আসার দরকার নাই, সময় নষ্ট করার দরকার। তো বেসিক্যালি তোমাদের এখানে দুই ধরনের কেস হয়। একটা হলো দুই পক্ষ মেনে নেয় যে কোর্টের জুরিসডিকশন আছে, মানে দিস ইজ দ্য কম্পিটেন্ট ফোরাম টু প্রেজেন্ট আওয়ার কেস, এইটা একটা থাকে। আবার অনেক সময় দ্বিতীয়তে হয় অনেক সময় কন্টেস্টেড জুরিসডিকশন থাকে। এক পক্ষ বলতেছে এই কোর্টের জুরিসডিকশন আছে, আরেক পক্ষ বলতেছে এই কোর্টের জুরিসডিকশন নাই। তো একটা কেসে দুইটা অংশ থাকে। একটা হলো কেসে তোমার বাংলাদেশে হাইকোর্টে বলে মোশন হেয়ারিং, কেন কোর্ট এই এই বিষয়টা শুনবে। হ্যাঁ, এটা হলো এটার নামটা ভুলে গেছি, অ্যাডমিসিবিলিটি বলে। হ্যাঁ, কোর্টে এটা অ্যাডমিসিবিলিটি আছে কিনা জুরিসডিকশনের ক্ষেত্রে। আর দ্বিতীয় হলো মেরিট। মেরিটটা পরে আসতেছি। মেরিটটা হলো বিষয়বস্তু, যে বিষয় নিয়ে কোর্টের সামনে কেস, সেটা বিষয়বস্তু। তার আগে যে অ্যাডমিসিবিলিটি বলো বা মোশন হিয়ারিং বলো, সেটা হলো কোর্ট কেন এই কেসটা শুনবে। হ্যাঁ, তো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মোস্ট অফ দ্য টাইম এটা কোর্ট জিজ্ঞাসা করে না, জিজ্ঞাসা করলেও এক লাইন বললেই হয়ে যায়। আবার মাঝে মাঝে জুরিসডিকশন নিয়ে অনেক বড় ইস্যু দাঁড় করায়। তো গত দুইবারেও সব জুরিসডিকশনের বিষয় ছিল। তো জুরিসডিকশনের উপরেই একটা ইস্যু অনেক সময় আর্গুমেন্ট হয়। ওকে, তো এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে। এটা ফ্যাক্ট টু ফ্যাক্ট ই করে আর কি, ভ্যারি করে। আচ্ছা, তো তারপরে আমি আসতেছি রোড ম্যাপ। কোর্টকে বললা যে আমি এতক্ষণ কথা বলবো। আচ্ছা, রোড ম্যাপের আরো একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো এই যে এখানে একটা, আচ্ছা এখানে কে আছে, এই সিনিয়র মোটার কে কে আছে, দুই একজন কথা বলো তো। এই যে ইস্যু, প্রথম ইস্যু, তারপরে কি বলা হয়? সাব ইস্যু কন্টেন্ট। সেটা কি রকম দেখি? ইস্যু যেটা থাকতেছে ওটা তো হচ্ছে মেইন যে দাবিটা আমাদের, যে হয় অ্যাপ্লিকেন্টের বা রেসপন্ডেন্টের। এখন সাব ইস্যু হচ্ছে ওরকম যে ওই ইস্যুটাকে আমার বোঝানোর জন্য জাজকে আমি স্টেপ বাই স্টেপ আগাবো। একটা ইস্যু যদি আমি ধরি যে দুই ভাগে আমি ভাগ করলাম অথবা তিন ভাগে ভাগ করলাম, তারপর ভাগ ভাগ করে করে জাজটাকে বুঝালাম যে আমার এই ভাগে হচ্ছে এই জিনিস আছে, এই জন্য এইটা রাইট, এবং আস্তে আস্তে এরকম করে একটা রোড ম্যাপ ক্রিয়েট করে দিলাম যে এইটা রাইট, এইটা রাইট, এইটা রাইট, এবং এইটা এরকম করে হয়েছে দেখে এই টোটাল ইস্যুটা আমি দাবি করতে পারতেছি। এবং একটা উদাহরণ দাও, একটা উদাহরণ দাও, তোমাদের তো অনেকগুলো করা আছে। উদাহরণ যেমন, Your Excellence, for establishing this case, I will first prove that this court have the jurisdiction, and second, I will prove why. আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলি, step by step. ঠিক আছে, ওকে। অনেক বড় বড় জিনিস দিয়ে উদাহরণ দিলে হয়তো মাথায় থাকবে না। আমি সিম্পলি একটা কথা বলি, যেমন ধরো বাংলাদেশে একটা চুরির ঘটনা ঘটছে, চুরির কেস তুমি প্রেজেন্ট করতেছো, তুমি ধরো রাষ্ট্রপক্ষের একজন আইনজীবী, যেটাকে পিপি বলা হয়, বা এপিপিরা অনেক সময় কেস ডিল করে। তো ফর এক্সাম্পল চুরির মামলা, তখন কোর্টকে বলবা যে এটা একটা চুরির মামলা, আমার প্রথম ইস্যু বা প্রথম সাবমিশন বা হোয়াট এভার, ধরো যে আমি চুরিটা প্রমাণ করবো কোর্টের সামনে। টু প্রুভ দ্যাট আমার কাছে প্রথমে বলতে হবে যে ওই ব্যক্তিকে হাতে নাতে গ্রেফতার করা হয়েছে, এটা তার প্রথম আর্গুমেন্ট। হ্যাঁ, প্রথম কন্টেনশন পয়েন্ট। দ্বিতীয় হলো চুরির বস্তু বা চুরির যেই সব চোরাই মাল, তার পজিশন অথবা তার বাড়িঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তারপর ধরো 3 নম্বরে পুলিশ এটা কোরোবোরেট করতেছে। 4 নম্বরে ধরো ওখানে যেই বাসা থেকে বা যেখান থেকে চুরি হয়েছে সেখানে তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট এন্ড হাবিজাবি আছে। সো সুতরাং সে চুরি করছে। এইগুলো হলো ইন আ নাটশেল। তারপর কোথায় চুরি করতে গিয়ে কোথায় রেড হ্যান্ডেড কট হয়েছে, কোথায় হাতে নাতে ধরা পড়ছে, অমুক সময় অমুক তারিখে, এইগুলো পরের বিষয় আসতেছে। তো প্রথমে তুমি একটা রোড ম্যাপ দিলা কোর্টের সামনে, ইন ব্রিফ দিলা যে হ্যাঁ এই ঘটনা, সুতরাং কনক্লুশনটা এটা টানতে পারি। তারপরে গিয়ে তুমি ওই পয়েন্টটাকে ইলাবোরেট করতেছো যে কোথায় তাকে হাতে নাতে ধরা হয়েছে। রাত 12টার সময় তাকে হাতে নাতে ধরা হয়েছে অমুক রাস্তার মোড়ে, সময় ছিল এত, তারিখ ছিল এত, তার সাথে এতজন ছিল, তার হাতে কি কি ছিল, শাবল ছিল বা কি ছিল, চুরির জিনিসপত্র ছিল। সুতরাং তাকে ওই যে পুলিশের রিপোর্ট থেকে এটা কনক্লুসিভলি প্রুভ হয় বা এটা প্রমাণিত হয় যে ধরো যে
তাকে ওই সময় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, একটা পয়েন্ট গেল। দ্বিতীয় গেল সে মাঝ পথে কিছু চোরাই মালামাল তার সঙ্গে ক্যারি করতেছিল, কিছু এক জায়গায় লুকাই রাখছিল। তো তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার একটা পর্যায়ে গিয়ে সে বলে যে ওখানে আমার জিনিসপত্র চোরাই মাল আমি লুকাই রাখছি, সুতরাং ওই জায়গায় পুলিশ তাদের সাথে গিয়ে ওখান থেকে উদ্ধার করছে। এটা দ্বিতীয় পয়েন্ট। তৃতীয় নাম্বারে ধরো যে যেখানে চুরি হয়েছে সেখানে গিয়ে তাদের ফুটপ্রিন্ট ধরো বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট ধরো সেগুলো পাওয়া গেছে। সবার শেষে এসে তুমি তখন কি বলতেছো, কনক্লুড করতেছো, সুতরাং পুলিশ রিপোর্ট এই সব কিছু কোরাবোরেট করে বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট তার চুরির যে ঘটনা তাকে চোর হিসেবে সম্বোধন করা যেতে পারে এবং করা যাবে, এবং তারপর তুমি কিন্তু প্রেয়ার ফর রিলিফ চাচ্ছ, সুতরাং তাকে চুরির জন্য বরাদ্দকৃত সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হোক, তাই তো? তুমি কোর্টকে কখনোই বলে না যে এত বছর দেওয়া হোক, তো চোরের সর্বোচ্চ শাস্তি আমরা ক্লেম করতেছি রাষ্ট্রপক্ষ হিসেবে। তো ওইটা হলো প্রেয়ার ফর রিলিফ। সেটা আমরা কতক্ষণ সময় লাগে, 10 সেকেন্ড, 20 সেকেন্ড, 30 সেকেন্ড। ওকে, এই হলো ঘটনা। এর সঙ্গে যখন ওই যে পয়েন্ট গুলো নিরাবরেট করি, তখন গিয়ে আমরা বিভিন্ন কেস ল আনি, লিগাল প্রেসিডেন্ট আনি। সেইগুলো কখন আনি? তখন দেখো যে ওই যে চোরাইকৃত জায়গা থেকে, যে জায়গায় চুরি হয়েছে সেই জায়গায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট, এবং ধরো ফর এক্সাম্পল এক্স ভার্সেস স্টেট বা স্টেট ভার্সেস লালু মিয়া কেসে বলা হয়েছে যে চোরাই মাল যেখান থেকে জব্দ হয়েছে সেইটা একটা কনভিকশনের ক্ষেত্রে একটা ভাইটাল রোল প্লে করে। তারপর আরেকটা জায়গায় বলেছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, তারপর ধরো ফুটপ্রিন্ট, এইগুলা যে এই যে চোরাইকৃত মালামালের উপরে যদি পাওয়া যায় অথবা চোরাই করা জায়গায় যা পাওয়া যায়, এইগুলা একটা ভাইটাল এভিডেন্স হিসেবে কাজ করে, এবং এইটার মাধ্যমে এইগুলোকে কোলাবোরেট করার মাধ্যমে একটা অ্যাকিউজড পারসনকে কি করা যায়, কনভিকশন দেওয়া যায়। সুতরাং তুমি কেস ল গুলো ওইখানে রেফারেন্স আনতেছো। এই হলো তোমার রোড ম্যাপ যেটা বললাম, এবং পুরোপুরি বিষয়টা বললাম। এই যে এখানেই যেটা আমি এতক্ষণ বলতেছিলাম সেইগুলো একটু ডিটেইল বলা আছে। রিপিট দি ওপেনিং এন্ড ডিটেইল, যেটা শুরুতে আমরা রোড ম্যাপ হিসেবে বলি 3-4টা পয়েন্ট, তারপরে আমরা ডিটেইলস বলি কতক্ষণ সময় লাগে, সেটা ডিপেন্ড করে কতগুলো তোমার সাব পয়েন্ট আছে বা আর্গুমেন্টের মেইন পয়েন্ট গুলান আছে সেইগুলান। তারপর তুমি কিন্তু শুধুমাত্র তোমার আর্গুমেন্ট কি লিগ্যাল আর্গুমেন্ট দিচ্ছ না, লিগ্যাল আর্গুমেন্টের সঙ্গে কিন্তু ফ্যাক্টও থাকতেছে। এই যখন বললাম যে যখন চুরির কথাই বলতেছি, তখন কিন্তু তুমি লিগালি তুমি কি বলতেছো, চুরির কিন্তু 4টা বা 5টা এলিমেন্ট আছে। টু টেক অ্যাওয়ে, হ্যাঁ, মুভেবল প্রপার্টি, ইমুভেবল প্রপার্টি চুরি হয় না। তো মুভেবল প্রপার্টি মোবাইল হতে পারে বা যে কোনো কিছু যেটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরানো যায়, এটা ল বলতেছো। তখন আবার সাথে সাথে কিন্তু তুমি কি বলতেছো, ফ্যাক্ট বলতেছো। অমুক বাড়িতে অমুক আলমারির ভিতরে অমুক গয়নাটা ছিল। তো গয়না কিন্তু একটা মুভেবল প্রপার্টি, তুমি শুধুমাত্র কিন্তু ল বলতেছো না, গয়নাটাও আনতেছো, ফ্যাক্টটাও আনতেছো, ফ্যাক্ট আনতেছো, ল আনতেছো। তারপর কিন্তু আবার কেস ল রেফারেন্স দিচ্ছ। সব জায়গায় কেস ল রেফারেন্স টানাটা খুবই ভালো, এটা একটা ভালো ইম্প্যাক্ট ফেলে। জাজরা শোনেন তখন দেখে যে হ্যাঁ, লয়ার শুধুমাত্র ল এবং ফ্যাক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সে কিন্তু লিগাল প্রিন্সিপাল গুলো ঘাটাঘাটি করে, যার কারণে এটা একটা খুব কনভিন্সিং আর্গুমেন্ট হয়, এবং কোর্ট থেকে ভালো রিলিফও পাওয়া যায়। এট দ্য সেম টাইম তুমি তোমার ওরাল প্রেজেন্টেশনের জন্য ভালো মার্কসও ক্যারি করতে পারবা। এবং মেক শিওর যে যখন তুমি একটা পয়েন্ট শেষ করলাম, পরেরটাতে আসতেছো। যখন আমি বলতেছি যে চোরাই তাকে হাতে নাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ওই পয়েন্ট থেকে কিন্তু আমি সেকেন্ড পয়েন্টে আসতেছি, চোরাই মাল তাকে জব্দ হচ্ছে। উপরে কিন্তু বললো যে উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে তাকে পুলিশ হাতে নাতে গ্রেপ্তার করে। এখন পরেরটাতে যাচ্ছ, তখন বলছে ইওর অনার, আই এম গোয়িং টু দ্য নেক্সট পয়েন্ট দ্যাট ইজ, তারপরে এইটা বললাম যে জব্দকৃত মালামাল তার পজিশন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। যখন দ্বিতীয়টা, প্রথমটা কনক্লুড করে ট্রানজাকশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেন জাজরা বুঝতে পারে তুমি একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটাতে ট্রানজাকশন করতেছো। সিমিলারলি যখন একটা ইস্যু শেষ করবা, ইস্যুটা শেষ করে 2-1 মিনিট পজ করে আগে প্রশ্ন করো, if your honor have no queries, I would like to move to the second issue. either second issue হতে পারে অথবা সেকেন্ড কনভেনশন হতে পারে। সুইচিংটা, এই যে ট্রানজাকশনটা, এটা খুব স্মুথ হতে হবে, এবং এটা প্রত্যেকটা প্রসেসেই করতে হবে। এবং যখন ইস্যু কনক্লুড করতেছো, একটা সামারি টানো, সুতরাং এটা প্রমাণিত, সুতরাং এটা প্রমাণিত। ওকে, therefore it is established that, তারপর যেটা বিষয় সেইটা। আচ্ছা, এখন দেখতে হবে তোমার
সময়ের ব্যাপারে সব সময় মনোযোগ রাখতে হবে, যার কারণে কোর্টে কিন্তু জাজেসদের একটা বেঞ্চ থাকে, 2 জন 3 জন 5 জন থাকে। এক পাশে তোমাদের টাইম কিপার থাকে, আরেক পাশে কে বেঞ্চ অফিসার। বেঞ্চ অফিসার তোমাদের সাধারণত কখন কার বক্তব্য সেটার জন্য কল করে, আর টাইম কিপার সে টাইম কিপ করে। তো টাইম কিপার এক কম্পিটিশনের শুরুতে ওই যেটা বললাম যে রুলস অনুযায়ী হতে পারে, অথবা কম্পিটিশনের শুরুতে যেটা স্কোরিং শিট থাকে, সেখানে তোমার নাম লেখার সময় তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে প্রথম স্পিকার কত মিনিট কথা বলবে, দ্বিতীয় স্পিকার কত মিনিট কথা বলবে। তোমরা যেই সময়টা অ্যালোকেট করে দিবা বা ওখানে লিখে রাখবা, সেইটার অর্ডারেই কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর তারা রিমাইন্ডার দেয়, আইদার বেল বাজায় অথবা একটা কার্ড হোল্ড করে, টাইম কার্ড। সো ওইটার দিকে মনোযোগ রাখতে হবে, জাস্ট নোটিস নিতে হবে, এবং ওইটাকে একটা বেশি গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। সাবমিশন দিচ্ছ, হঠাৎ করে থ্যাংক ইউ বলে দিলাম, শুধুমাত্র 1 মিনিট আছে বলে কার্ড ইস্যু করছে, তুমি বলছো থ্যাংক ইউ, দরকার নাই। এখানে জাজের দিকে মনোযোগ তোমার, ওকে, জাস্ট নোট করবা যে আমি দেখছি, বাস যথেষ্ট। হ্যাঁ, প্রশ্ন আছে কার? ভাইয়া আমরা যখন ওনাদের মানে কোশ্চেনটা করবো যে আমাদের মানে এর উপর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা, ওই সময়টা কি ভাই টাইমটা পজ থাকবে নাকি ওটা আমাদের এইটা টাইমের মধ্যে? ডিপেন্ড করে এবং শুধুমাত্র আমি যে বলতেছি যে স্মুথ প্রক্রিয়া, এই স্মুথ প্রক্রিয়াতেও কিন্তু মুটকোট কম্পিটিশন চলে না। ফর এক্সাম্পল, তুমি এখানে গিয়ে ডাইরেক্ট ডায়াসে গিয়ে দাঁড়াইলা, বললাম এই প্লিজ দ্য কোর্ট, আমি মুমুক, তুমি নিজেকে পরিচয় দিচ্ছ, ধরো আমি সুশীল কবির, অ্যাপিয়ারিং অন বিহাফ অফ রেসপন্ডেন্ট অর অ্যাপ্লিকেন্ট, ওই জায়গাতেই তোমাকে স্টপ করে দিতে পারে, ওই জায়গায় স্টপ করে দিয়ে জাজরা তোমাকে অনেক প্রশ্ন করতে পারে। হ্যাঁ, ওই মোমেন্টেই প্রশ্ন করতে পারে। এইটা ডিপেন্ড করে, এইটা কখন ডিপেন্ড করে, হ্যাঁ, এইটা ডিপেন্ড করে তুমি কম্পিটিশন রুলস এর উপরে। অনেক সময় কম্পিটিশনে বলা থাকে টাইম ইনক্লুডিং কোশ্চেন আনসারিং, ওকে, আর কিছু আছে টাইম এক্সক্লুডিং কোশ্চেন আনসারিং। সো জেনারেলি জেসাপে যেটা হয়, এর আগে আমরা দেখছি যে টাইমটা যখনই জাজরা প্রশ্ন করা শুরু করে, টাইম কিপার টাইম স্টপ করে যখন আবার শেষ হয়ে যায়, তখন আবার টাইম কাউন্টিং শুরু হয়। হ্যাঁ, ভাইয়া তো এইটা ভাইয়া জেসাপে তো টাইম হ্যাঁ কাউন্ট করে সুশীল, কোয়েশ্চেন সহ। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই বলতেছি, এইটা ডিপেন্ড করে, হ্যাঁ, কম্পিটিশন টু কম্পিটিশন। যেমন ইস্টার্নের কথা যদি আমি বলি, ওইটাতে টাইম কিন্তু এক্সক্লুডিং ছিল, তখন সময় কম দেওয়া থাকে, 7 মিনিট মানে 15 মিনিট দেওয়া থাকে ধরো কম্পিটিশনে, তখন তুমি 7 মিনিট 6 মিনিট করে যখন ডিভাইড করো, 2 মিনিট রিজার্ভ রাখো, তখন ওই সময় যদি জাজরা কোনো ইন্টারভিউ করে, সেক্ষেত্রে কোশ্চেন আনসারিং এর টাইমটা এক্সক্লুড করা হয়। কিন্তু এটা ডিপেন্ড করে, যেটা বললাম যে সবার আগে কম্পিটিশনের রুলসটা রিলিজ করা হয়, ওই রুলসটা ভালো মতো পড়া, যে কোশ্চেন আনসারিং ইনক্লুডেড নাকি এক্সক্লুডেড। ওকে, এখন আসো জাজরা কি কোশ্চেন করে। জাজরা সাধারণত তোমার পয়েন্ট থেকেই প্রশ্ন করে, তুমি যেই ইস্যু নিয়ে কথা বলতেছো সেইগুলো নিয়েই কথা বলে। এখন আইদার হতে পারে জাজ তোমার সাবমিশনে কনভিন্স না, অথবা কোনো বিষয় নিয়ে সে এখনো কনফিউজড, সে আরো কিছু জানতে চায় ইন অর্ডার টু গিভ ইউ দ্য রিলিফ। হ্যাঁ, আচ্ছা, একটা প্রশ্ন আছে, প্রশ্নটা নিয়ে। ভাইয়া মানে আমি যখন আমার আর্গুমেন্ট দিচ্ছি বা আমার কথা বলার সময় কি আমার অপোজিশন কি সেখানে ইন্টারফেয়ার করতে পারবে? মানে আমার একটা আর্গুমেন্টের অপোজিট কোন আর্গুমেন্টটা দিতে পারবে তখন? না, এখানে মুড কোর্টটা ডিবেট থেকে একটু ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, ডিবেটে পয়েন্ট অফ অর্ডার তোলা যায়, পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন তোলা যায় যখন সাবমিশন দেওয়া হচ্ছে, যখন যে পক্ষের কথা বলুক ওইটা পয়েন্ট অফ অর্ডার বা পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন চাওয়া হয়, কিন্তু মুটে সেই সুযোগটা নেই। ওকে, মুড কম্পিটিশনে এক সাইড যখন কথা বলবে, এক সাইডই শুধু কথা বলবে, তারপর দ্বিতীয় সাইড আসবে, ওই যে 2 মিনিট 3 মিনিট যেটা রিজার্ভে রাখা হয় রিবার্টাল এবং সার রিবার্টাল, সেই সময়টা ইম্পর্টেন্ট কি করার জন্য, ওই যে যুক্তি খণ্ডন করার জন্য, হয়তো যে বিষয়গুলো মিসরিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে কোর্টের সামনে, অথবা যেই পয়েন্টগুলোকে ফার্দার ক্লারিফিকেশনের দরকার আছে, সেইগুলোর ক্ষেত্রে তোমরা সাধারণত বা আমরা সাধারণত ওই বিষয়গুলোকে রিবার্ট করি। সার রিবার্টালের পয়েন্ট সাধারণত রিবার্ট করা হয় যদি টাইম থাকে এবং কোর্ট থেকে অনুমতি নিয়ে অন্য পয়েন্টও ক্লারিফাই করা যায়। ওকে, তবে সেটা কোর্ট থেকে পারমিশন নিতে হবে। আচ্ছা, এখন আসি জাজরা কি বিষয় নিয়ে ইন্টারফেয়ার করে, জাজরা কেন কোশ্চেন করে। প্রথমত হলো এই যে
কোনো বিষয় তুমি সাবমিট করতেছো, ওইখানে তোমার সাবমিশনে হয়তো কোনো বিষয় তুমি ক্ল্যারিফাই করতেছো না যেটা করা দরকার। যার যদি মনে করে এই বিষয়টা দরকার, যেমন আমি চুরির কথাই বললাম, হ্যাঁ চুরির পয়েন্টে ধরো যে 4টা বা 5টা পয়েন্ট আছে, একটা বলা আছে ইন্টেন্ট, হ্যাঁ উইথ ডিসঅনেস্ট, হ্যাঁ অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, ওকে ইন্টেনশন যে অথবা ফাইন্যান্সিয়াল গেইনের জন্য। এই বিষয়গুলো যখন হয় তুমি সব পয়েন্ট প্রুভ করলে, একটা পয়েন্ট তোমার বাদ পড়ে গেল। যেমন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান লয়ে বিভিন্ন ধরনের যখন ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস গুলো আছে, ক্রাইমের বিভিন্ন এলিমেন্ট আছে, তো প্রত্যেকটা এলিমেন্ট নিয়ে কথা বলতে হবে, প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে প্রমাণ করতে। যদি একটা পয়েন্ট ছেড়ে যাও তখন হয়তো তুমি ভুলে গেছো, জাজ তো বলেন নাই, হ্যাঁ তখন জাজ এসে তোমাকে অ্যাড্রেস করতে পারে যে এই বিষয়ে বলো, অথবা ওই বিষয়ে বলছো তুমি ফ্যাক্টের সাথে ওইটাকে মিলাই দিতে পারো না, ওই যে ক্রিমিনাল ইন্টেন্ট বা ধরো মেইনস রিয়া বলো, ওইটা ফ্যাক্টে কোথায় রিফ্লেক্ট করতেছে, ফ্যাক্টের কত নাম্বার প্যারাগ্রাফে ওইটা একটা রিফ্লেকশন দেখা যায়। হ্যাঁ এইরকম পয়েন্টে জাজরা ইন্টারফেয়ার করে। আবার যেটা বললাম যে শুরুতেই জুরিসডিকশন নিয়ে ইন্টারফেয়ার করতে পারে, যে কেসের মেরিট পরে আসবে, আগে আপনি বলেন যে এই কেসটা এইটা কি রাইট ফোরাম কিনা, আমার জুরিসডিকশন আছে কিনা, বা আপনার এই ক্লেইমটা শোনার জন্য আমার জুরিসডিকশন আছে কিনা, বা এটার কি কোনো অল্টারনেটিভ ফোরাম আছে কিনা যেখানে এটার রেমেডি অ্যাভেলেবল আছে। তো জুডিশিয়াল ইন্টারভেনশন যে কোনো পয়েন্টেই হয়, ইভেন রিভার ট্রায়ালেও হয় ক্ষেত্র বিশেষে, সাধারণত করেন না। আবার কোনো কোনো জাজ আছেন যদি কোনো পয়েন্টে তার ক্লিয়ারিফিকেশন প্রয়োজন হয় সে কিন্তু ইন্টারফেয়ার করতে পারে। ওকে, আর সময়ের দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, এমন যেন না হয় প্রথম স্পিকার তার বরাদ্দকৃত সময় শেষ করে দ্বিতীয় স্পিকারের 2-1 মিনিট নিয়ে ফেলছে, কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু দ্বিতীয় স্পিকার আর সেই সুযোগটা পায় না। হ্যাঁ দ্বিতীয় স্পিকার যদি 3 আর 4 নাম্বার ইস্যু নিয়ে কথা বলতে চায়, সে মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড আছে, তার জন্য 7 মিনিট বরাদ্দ। প্রথম স্পিকারকে কোশ্চেন করে বা অনেক কিছু করে বা সে ঠিক মতো সময় শেষ করতে পারেনি, অথবা নার্ভাসনেসের কারণে, যে কোনো কারণেই হতে পারে, ধরো 10 মিনিট শেষ করে ফেলছে, তার নিজের 7 মিনিট প্লাস 3 মিনিট, পরবর্তী স্পিকারে কিন্তু সময়টা কমে যায়। তো এখানে একটা বিষয়, এবং এইটা টাইম বাঁচানোর জন্য একটা খুবই ভাইটাল বিষয়, সেটা হলো জাজরা যখন প্রশ্ন করে, প্রশ্নের মাধ্যমে সাবমিশনটা কমপ্লিট করা, কোশ্চেন আনসারিং এর মাধ্যমে সাবমিশনটা কমপ্লিট করা। ফর এক্সাম্পল তুমি তোমার দ্বিতীয় আর্গুমেন্ট প্লেস করতেছো, হুট করে জাজ বলতেছেন যে অমুক বিষয়টা অ্যাড্রেস করেন যেটা তোমার 4 নাম্বার বা 5 নাম্বার আর্গুমেন্টে আছে, তখন কিন্তু বলা যাবে না যে আই উইল আনসার ইট লেটার। ওকে, যখন বলবে ওই জায়গাতেই তোমার ওইটা পজ করে জাজ বা কোর্ট থেকে যেটা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ওইটাকে অ্যাড্রেস করে আবার ফার্দার কোর্টকে জিজ্ঞাসা করা যে আর ইউ স্যাটিসফাইড উইথ মাই আনসার, মে আই কন্টিনিউ উইথ মাই অরিজিনাল আর্গুমেন্ট। ওকে, সো অরিজিনাল আর্গুমেন্ট থেকে কি আমি আমার সাবমিশনটা শুরু করতে পারি কিনা, এই যে এই অনুমতিটা নিয়ে তারপরে যাওয়া। এবং যখন তুমি ওই যে 4th আর্গুমেন্টে যাচ্ছ, তখন গিয়ে তোমার হলো কোর্টকে আরেকবার রিমাইন্ড করে দেওয়া যে এই বিষয়টা আমি কোশ্চেন আনসারিং এর মাধ্যমে অলরেডি বলে ফেলছি, সুতরাং আমি এটা ইলাবোরেট করব না, একটা লাইনে বলা যে এই বিষয়টা আমি কোশ্চেন আনসারিং এর সময় আনসার করে ফেলছি। তাহলে কি হবে, সময়টা বেঁচে যাবে। এবং মাঝে মাঝে কি হয়, একটা এলিমেন্টের সঙ্গে আরেকটা এলিমেন্ট এমন ভাবে কোরিলেটেড থাকে, বা একটা ইস্যুর সঙ্গে একটা ইস্যুরই ছোট ছোট যে সাব ইস্যু বা এলিমেন্ট গুলান বলো, বা বিভিন্ন পয়েন্ট বলো, পয়েন্টস ফর ডিটারমিনেশন, এই যে পয়েন্টস গুলো থাকে, বা ধরো একটা সেকশনের বিভিন্ন সাব সেকশন থাকে, ক্লোজ থাকে, একটা আরেকটার সঙ্গে এমনই যার কারণে হয়তো তোমার ওই বিষয়গুলান একসঙ্গে একটা প্রশ্নেই 2টা-3টা প্লেস করা যায়। যদি সময় কম থাকে সেক্ষেত্রে ওই বিষয়গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং কোর্টকে মনে করে দেওয়া যে আমি সব বিষয়ে কথা বলছি, এইগুলো আমি কোশ্চেন আনসারিং এর মাধ্যমে কথা বলছি, জাস্ট কোর্টের মাথায় দেওয়া যে আমি সবকিছু বলে ফেলছি। তাহলে কি হয়, বিষয়টা আরো কনভিন্সিং হয়। কারণ কি, এর মূল কারণ হলো তুমি রোড ম্যাপে বলে আসছো যে আমি 5টা বিষয় নিয়ে কথা বলবো, তাই না? জাজদের মাথায় কিন্তু আছে তুমি 5টা বিষয় নিয়ে কথা বলবে 1 নম্বর ইস্যুতে। তুমি যখন আর্গুমেন্টে 2টা বা 3টা প্লেস করলা, হয়তো জাজরা অনেক সময় ওইটা নোটিস করে না, তুমি অলরেডি 5টা বলে ফেলছো। সো বেটার হলো কোশ্চেন আনসারিং এর সময় যখন বলছো, শেষ করার সময় তখন বলবা যে আমি এই পয়েন্টগুলো প্রুভ করছি। এবং তুমি যদি দেখতে পারো, দেখো ফিজিক্যালি যখন কোর্টটা হয়, ফিজিক্যালি আমরা কম্পিটিশনে যাই, তখন কিন্তু জাজরা নট করে, হ্যাঁ, বা জাজদের বিভিন্ন এক্সপ্রেশন দেখা যায়। তুমি যখন প্রেজেন্ট করতেছো হয়তো বলতেছো যে আমি 5টা প্রমাণ করছি, জাজ এমন ভাবে তাকায় আছে কখন করলাম, তো তখন তুমি কিন্তু ওই যে জাজকে রিড করে বলতে পারো যে আমি কোশ্চেন আনসারিং এর সময় আমি ওই পয়েন্টগুলো
অলরেডি ডিসকাস করে ফেলছি। তারপরে বলবা যে মে আই মুভ টু দ্য সেকেন্ড ইস্যু। জাজদের সব সময় একটা ট্রানজেকশন থেকে আরেকটা ট্রানজেকশনের সময় জাজদের পারমিশন নাও, আর একটা পয়েন্ট শেষ করার পরে 2-1 সেকেন্ডের পজ নাও, জাজদের কোশ্চেন করো। শুধুমাত্র রোবোটিক সাউন্ড না, একটা ওরাল স্ক্রিপ্ট করে গেলাম, সেইটা দেখে দেখে পড়তেছি। এই যে আবারও বলতেছি যে ওরাল কমিউনিকেশন আর রিটেন কমিউনিকেশন ডিফারেন্ট। ওকে, তো এখানে যতটা পারা সম্ভব ততটুকু মিনিমাইজ করা যায়, স্ক্রিপ্টের দিকে তাকাবো না, জাজদের দিকে তাকায়। এবং আরো একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হলো, যদি ধরি 3 জন জাজ থাকেন, যেই জাজ প্রশ্ন করতেছে তার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নের উত্তরটা শুরু করা এবং শেষ করা। মাঝে মাঝে হয়তো তুমি বেঞ্চের আরো 2-1 জন জাজের দিকে তাকাইতে পারো, বাট ইম্পর্টেন্ট হলো শুরুতে তাকে অ্যাড্রেস করা এবং শেষেও তাকে অ্যাড্রেস করা, এবং অনুমতি নেওয়া। কোশ্চেন শেষ করার পরে যখন তুমি পরবর্তী পয়েন্টে যাবা, তোমার আর্গুমেন্টে যাবা, শিওর যে তুমি পারমিশন নিচ্ছ কোর্ট থেকে, এবং যিনি প্রশ্ন করেছেন সে স্যাটিসফাইড কিনা তোমার উত্তরের ক্ষেত্রে। অনেক সময় তারা আবার ফার্দার ক্ল্যারিফিকেশন চায়, অনেক সময় বলেন প্রসিড। তো প্রসিড বলার পরে প্রসিড করবে। ওকে, আর যদি জাজের পক্ষ থেকে কোনো মানে ধরো যে কোনো রেসপন্স না আসতেছে, মুখে কিছু বলতেছে না বা কোনো নডিং করতেছে না, সেক্ষেত্রে 2-1 সেকেন্ড ওয়েট করে পরবর্তী দিকে অ্যাডভান্স হওয়া, এবং সেই সময়ও বলা যে আই এম মুভিং টু দ্য সেকেন্ড ইস্যু অথবা মুভিং টু দ্য সেকেন্ড কন্টেনশন। আর একটা বিষয় হলো যেটা তোমরা যখন, যেহেতু বললাম যে তোমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটাই মূল বিষয় মুড কম্পিটিশনে, কোনো এভিডেন্স থাকে না, কোনো পুলিশ রিপোর্ট থাকে না, বা কোনো এক্সপার্ট উইটনেস থাকে না। তো সেক্ষেত্রে বারবার জাজকে ফ্যাক্ট করানো, ফ্যাক্ট রেফার করা, ফ্যাক্ট এত নাম্বার পেজের, এত নাম্বার প্যারাগ্রাফের, এত নাম্বার লাইনে এই কথাটা বলা আছে বারবার। এবং এইটার জন্য যেটা আমি শিওর গত ওয়ার্কশপে ফরাদ বলে গেছে, যে ফ্যাক্টের মাস্টার হতে হবে, শুধুমাত্র লিগ্যাল মাস্টার হতে হবে না। প্রথমে ফ্যাক্টটা, কম্পিটিশনের শুরুতেই ফ্যাক্টটা আসে, সো ফ্যাক্টটা এতবার করতে হবে যেন ফ্যাক্টের কোথায় কোন ওয়ার্ড আছে, কোথায় কোন সাল আছে, কোথায় কোন সংখ্যা আছে। ফর এক্সাম্পল, এতজন মারা গেছে, একটা জাহাজ ডুবে এতজন মারা গেছে, ওই জাহাজে কতজন যাত্রী ছিল, কত তারিখে সে এই করছে, কত তারিখে ওইটা পৌঁছার কথা, হ্যাঁ কোন সময় ধরো কেউ ফায়ার করছে কিনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মারা গেছে কিনা। এই যে সব নাম্বার গুলা, নাম্বার, ডেট, টাইম, এইগুলো সব সময় মাথায় রাখে এবং বারবার কোর্টকে অ্যাড্রেস করা। ইট ক্যান বি ফাউন্ড, অথবা ইওর অনার মে আই হ্যাভ ইউর কাইন্ড অ্যাটেনশন টু প্যারাগ্রাফ নাম্বার এত অফ দ্য ফ্যাক্ট লাইন নাম্বার এত। ওকে, বারবার রেফার করা, যেহেতু জাজরা ল জানে, কেস লও জানে, ফ্যাক্টটা একটু কম জেনে থাকতে পারে কেউ কেউ, হয়তো সমানে তারা এসে জাস্ট ব্রিফ নিয়ে বসে যায়, তো তাদেরকে ফ্যাক্টটা পড়ানো। ওকে, আচ্ছা পরবর্তীতে আসি। সো ওই যেটা বললাম যে সবকিছু শেষ করার পরে স্মুথলি করার চেষ্টা করবা, আর শেষ করার পরে অবশ্যই রিলিফ। কেন কোর্টের কাছে এতক্ষণ ধরে কথা বলতেছি, এত পরিশ্রম, কোর্টের কাছে আমি কোন রিলিফটা চাই। ফর এক্সাম্পল, ধরো যে রেসপন্ডেন্ট ইজ এন্টাইটেল টু গেট কম্পেনসেশন, সোজা কথা, কম্পেনসেশন পাওয়ার দাবিদার, হ্যাঁ, অথবা following the above argument and submission and case law cited, therefore it is humbly prayed before this court that this court is entitled to compensate the respondent and respondent is also competent to get the compensation. Okay, ওই যে যখন জুরিসডিকশনের প্রশ্ন থাকে যে কোনটা রাইট ফোরাম কিনা বা কোর্টের কম্পেনসেটরি জুরিসডিকশন আছে কিনা, সেই বিষয়গুলার প্রেয়ারের সময় বলা। ওকে, আর সব সময় কোর্টে আমরা সাধারণত ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করার সময় থ্যাংক ইউ বলি না, আমরা বলি মাচ অবলাইজড। ওকে, মাচ অবলাইজড বলা। আর একটা বিষয় হলো যদি থেকে কিছু বলে, সরি মানে হয়তো শুনতে পাচ্ছ না, সো সরি বলার থেকে আমরা বলি উই বেগ ইউর পার্ডন ইউর এক্সিলেন্সিস বা ইউর অনার। আর যদি কোনো প্রশ্ন না বুঝতে পারো, ইট ইজ বেটার টু আস্ক, হ্যাঁ, যে ইউর এক্সিলেন্সিস উড ইউ প্লিজ রিপিট দ্য কোশ্চেন। ওকে, বা বলবা যে আই হাম্বলি রিকোয়েস্ট দিস কোর্ট টু রিপিট দ্য কোশ্চেন। ওকে, আর যদি প্রশ্ন একান্তই উত্তর না জানো, জাস্ট বলো যে আমার কাছে সেই ইনস্ট্রুমেন্ট নাই বা আই এম নট ইন এ পজিশন টু আনসার দিস কোশ্চেন এট দিস মোমেন্ট। ওকে, আননেসেসারিলি কথা বাড়ায় সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নাই, এটা খুব বাজে ইম্প্যাক্ট। আচ্ছা পরবর্তী দিকে আগাই, এর ভিতরে কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের?
রিভার্টাল আর সাব রিভার্টাল যেটা অলরেডি বলা হয়ে গেছে, এটাতে সময় তোমরা যেটা রিজার্ভ করো বা আমরা যেটা কম্পিটিশনের শুরুতেই বলি সেই সময়টা আমাদের জন্য রিজার্ভ থাকে। আইডিয়ালি 2 থেকে 3 মিনিট সময় রিজার্ভ থাকে। ওকে, এবং আমরা অনেক সময় ভালো করলে পুরো ম্যাচটা উল্টাই যায়। যেহেতু বললাম যে মুড কোর্ট কম্পিটিশন একটা গেম, সো এই মুড কোর্ট কম্পিটিশনটা অনেকটা নির্ভর করে, ক্ষেত্র বিশেষে নির্ভর করে কিন্তু রিভার্টাল এবং সার রিভার্টালের উপরে। যদি দুই পক্ষ নেক টু নেক কম্পিটিশন দেয় সেক্ষেত্রে রিভার্টাল এবং সার রিভার্টাল একটা ভাইটাল ফ্যাক্টর, ওই কে জিতবে আর কে হারবে। সো এটাকে সিম্পল রাখা এবং মেইন ইস্যুকে ফোকাস করা রাদার দেন পয়েন্টিং টু দ্য সাব ইস্যুস। ওকে, সাব ইস্যু নিয়ে বেশি ফোকাস না করে, ধরো ওই যে 5টা এলিমেন্ট 4টা এলিমেন্ট ওইগুলাকে অ্যাড্রেস করা বা ডিসপ্রুভ করার থেকে মোর ইম্পর্টেন্ট হলো মেইন ইস্যুর দিকে অ্যাড্রেস করা। ইস্যু জিতলে তোমরা জিতবা। 4টা ইস্যু যদি থাকে, যদি 3টা ইস্যু কনভিনসিংলি হয় তোমাদের দিকে কিন্তু পয়েন্ট বেশি আসবে। সো এই ইস্যুটাকে ডিসপ্রুভ করা বা প্রুভ করার দিকে বেশি মনোযোগ রাখতে হবে। এবং আমি যেটা বলি যে সবসময় মাঝে মাঝে অনেক পয়েন্ট পাওয়া যায়, বাট 3 থেকে 4টা পয়েন্ট রিভার্টে রাখলে ওইটাকে শুরুতেই এই যে যেটা বললাম যে রোড ম্যাপ, তারপরে ওইটাকে একটু ইলাবোরেটলি বলতে গেলে 3-4 লাইন তো বলতেই হয়। সো ওই 3-4 লাইন বলতে গিয়ে কিন্তু অনেক সময় চলে যায়। তো প্রত্যেকটা ইস্যুতে বা প্রত্যেকটা পয়েন্টে যখন রিভার্ট করতে যাব আমরা শর্ট রাখবো, সিম্পল রাখবো, মাঝে মাঝে কেস ল সাইড করতে হয়, যেটা তোমার ওই যে রিডিং মেমোরিয়াল থেকেই আসবে বা এতদিন ধরে লিগাল রিসার্চ আছে, বেশি ইলাবোরেট করার দরকার নেই, শুধুমাত্র কেসের নাম বলে দিয়ে আসলেই হয়। অথবা কোনো কোনো সময় কেসের ফ্যাক্ট রেফার করতে হয়। হয়তো এই যেমন আমি একটা কম্পিটিশনে ছিলাম, অপোনেন্ট বলে গেল যে একটা নৌকাতে এক্সপ্লোসিভ ক্যারি করতেছে, আমি যে দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতেছি তারা এক্সপ্লোসিভ ক্যারি করতেছে। তো যেহেতু বলে গেছে এক্সপ্লোসিভ ওয়েপন গুলো, তখন আমার কিন্তু দায়িত্ব যে কোথায় এক্সপ্লোসিভ ওয়েপন সেটা জাজদেরকে পড়ানো। সুতরাং তুমি ডাইরেক্ট গিয়ে ফ্যাক্টটা বের করে বলবা যে এই যে এই বিষয়গুলো সেখানে ছিল, কি মেডিসিন ছিল, ফুড ইকুইপমেন্ট ছিল, তারপর ধরো মেডিকেল সাপ্লাই ছিল, ফিশিং জিনিসপত্র ছিল। তো এইগুলা যখন আমি কোর্টকে বললাম তখন কোর্ট বুঝলো যে না, ওখানে কোনো এক্সক্লুসিভ ছিল না, সাধারণত মেডিকেল সাপ্লাই ছিল আর কিছু মেশিনারিজ ছিল যেগুলো হলো ফিশিং এর ক্ষেত্রে কাজে দেয়, আবার মেডিকেল সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রেও কাজে দেয়, যেমন অক্সিজেনের ইয়ে থাকে, সিলিন্ডার থাকে। তো এই বিষয়গুলো অ্যাড্রেস করা খুব জরুরি। এবং এইটা কিন্তু আর একটা বিষয়, যখন ওরাল সাবমিশন আমরা দিচ্ছি 3 জন আমরা থাকি আমাদের বেঞ্চে, যেমন আমাদের 2 জন ওরালিস্ট, 1 জন রিসার্চার, আমরা কিন্তু নিজেরাও নিজেদের মধ্যে কোনো কথা বলতে পারবো, এটা রুলেই বলা থাকে। একজন আরেকজনের সঙ্গে কোনো কথা বলা যাবে না, অনলি মাঝে মাঝে কি হয় রিটেন কমিউনিকেশনটা অ্যালাউ করে ওই বেঞ্চের ভেতরে। কেউ যদি ওয়ান্স ইউ আর ইন পোডিয়াম, যদি তুমি পোডিয়ামে থাকো ইউ আর অন ইউর ওন, তোমাকে ওই রিসার্চার এসে কোনো চিরকুটও দিতে পারবে না। যদি জাজরা এমন কোনো প্রশ্ন করে যেটা তোমার কাছে ওই জিনিসটা নাই বা তোমার রিসার্চারের কাছ থেকে হেল্প নিতে হবে, তখন তোমাকে আগে কোর্টের থেকে পারমিশন নিতে হবে যে ইওর অনার আই উড লাইক টু রেফার টু মাই রিসার্চার ফর এনি ইনস্ট্রুমেন্ট। ওকে, যদি পারমিশন দেয় তখন তার থেকে নিতে পারো, কিন্তু রিসার্চার গিয়ে কিন্তু কিছু দিতে পারবে না। তো যখন কম্পিটিশন চলবে, ওরাল রাউন্ড চলবে, একজন আরেকজনের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলার কোনো সুযোগটা নেই। ওকে, এটা কোশ্চেন আনসারিং অলরেডি বলা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আর একটা বিষয় হলো যেটা ইয়েস অর নো দিয়ে শুরুতেই উত্তর দেওয়া যেত। ফর এক্সাম্পল, জাজরা বলতেছে সুতরাং আপনি মনে করতেছেন আমার পিকুনিয়ারি জুরিসডিকশন বা কম্পেনসেটরি জুরিসডিকশন আমার নাই। তুমি যদি সেই পক্ষে আর্গু করো যে তোমার নাই, তো তখন তুমি বলতেছো ইওর অনার উই হামলি সাবমিট দ্যাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট জুরিসডিকশন। ওকে, বা দিস বা ইনডাইরেক্টলি বলো যে দিস কোর্ট হ্যাজ নো জুরিসডিকশন টু গেট কম্পেনসেটরি অ্যাওয়ার্ড বলো বা ডিগ্রি বলো, হোয়াট এভার। সো হামলি বলা এবং তারপরে সেটাকে ক্ল্যারিফাই করা, অথবা বলবা যে ইয়েস ইওর অনার দিস কোর্ট হ্যাজ দ্য জুরিসডিকশন, তারপরে ওই বিষয়টা ইলাবোরেট করা। প্রশ্ন যখন করতেছে ইয়েস নো, প্রথমে ইয়েস অথবা নো খুব হামলি সাবমিট করতে হবে, এমন না ইয়েস, এমন না নো। সো হামলি সাবমিট করবা, আইদার এফার্মেটিভলি অথবা নেগেটিভলি, বা এইভাবে বলা যায়, বিভিন্ন ভাবে বলা যায়, অথবা the agent submits affirmatively, okay, বা নেগেটিভলি। সো এইগুলান বিষয়গুলান সব সময় মাথায় রাখতে হবে, যেটা বললাম যে অনেক সময়
কোশ্চেন আনসারিং এর ভিতরেই নিজের আর্গুমেন্ট গুলো প্লেস করা যায়। যদি করা যায় সেটা কোর্টকে রিমাইন্ড করা যে আমি ওই সাবমিশন অলরেডি কোশ্চেন আনসারিং এর মাধ্যমে দিয়ে দিয়েছি। ওকে, আচ্ছা এখন আসো ম্যানারের ক্ষেত্রে। একজন মুটারের কি ম্যানার হবে যখন সে একটা ওরাল রাউন্ডে সে নিজে প্রেজেন্ট থাকবে, আইদার সে বেঞ্চেও থাকতে পারে অথবা কি পোডিয়ামেও থাকতে পারে, এইটা দুই ক্ষেত্রেই। ওকে, তো শুরুতেই আসো এই যে যেটা বললাম, বি সাবমিসিভ, খুব নম্র ভদ্রভাবে কোর্টের সামনে তুমি তোমার কেস নিয়ে কোর্টের সামনে প্রেজেন্ট করতেছো। সো বি সাবমিসিভ, সব সময় ওভার কনফিডেন্ট নয়, এগ্রেসিভ না, জাজের সামনে কি সাবমিসিভ, সব সময় সাবমিসিভ। এই যে যেটা বলা, জাজ ক্যান এন্ড উইল ইন্টারাপ্ট ইউ অ্যাট উইল, যে কোনো মোমেন্ট থেকে তোমাকে যে কোনো জায়গায় ইন্টারাপ্ট করতে পারে। হ্যাঁ, যে কোনো সময় জাজরা তোমাদের ইন্টারাপ্ট করতে পারে। সো এইটার জন্য মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকতে হবে এবং এটা প্র্যাকটিস করতে হবে। ওকে, এখন আসো এই যে জাজরা যখন কথা বলবে, জাজদের না শেষ হইলে কখনো কথা বলা যাবে না, জাজদের ইন্টারাপ্ট করা যাবে না। ওয়ান্স দে আর ফিনিশ, ওকে, তখন 2-1 মিনিট আগে পজ দাও। হয়তো অনেক সময় জাজরা একটু বলার পরে আবার একটু বলে, মানে প্রথমে ক্লারিফিকেশন দেয়, তারপরে হয়তো মূল কোশ্চেন করে, অথবা প্রথমে প্রশ্নটা করে পরে গিয়ে প্রশ্নটা ইলাবোরেশনে যায়। ওকে, সো জাজরা শেষ করলেও 2-4 সেকেন্ড পজ দেওয়া। ওকে, তারপর তোমার উত্তর দেওয়া, তখন বলবা মে আই আনসার। হ্যাঁ, শুরু করো, জাজদের অনুমতি নিয়ে শুরু করো। এই যে এখানে বলা আছে জাজ কিন্তু তোমার শত্রু না। ওকে, জাজ অনেক সময় অনেক জাজ আছে তোমার যে আর্গুমেন্টটা সেটা হয়তো কনভিন্সিং না, সেটাকে কনভিন্সিং করার জন্য তারা আরো বেশি ফার্দার কোশ্চেন করতেছে। অথবা অনেক সময় জাজরা দেখে কনফিডেন্স লেভেল, তুমি খুব ভালো প্রেজেন্ট করতেছো, দেখি তো খুব ভালো বলতেছে, ও কি মুখস্থ করে এসে বলতেছে কিনা, জাস্ট একটু টেস্ট করি কোশ্চেন কিভাবে রেসপন্ড করে। তো একটা কোশ্চেন ফেস করার পর তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কি রকম হবে, তোমার টোনটা কি, যেই টোনে কথা বলতেছিলে সেটা কি দেবে গেল কিনা, একটু ধীরে কথা বলা শুরু করলা কিনা, বা একটু নার্ভাস লাগতেছে কিনা, এই সবগুলো কিন্তু জাজরা নোটিস করেন। ওকে, এই যে যখন প্যানেল স্যাটিসফাইড তখন তুমি প্রসিড করো, তার আগে না। আর একটা বিষয়, রেসপন্ডেন্ট হোক আর অ্যাপিলেন্ট হোক, তোমাদের যখন অপোনেন্ট থাকবে, অপোনেন্ট কাউন্সিল কিন্তু শুধুমাত্র ওই কম্পিটিশনের ভিতরেই, ডিউরিং দি কম্পিটিশন। হ্যাঁ, ওয়ান্স দি কম্পিটিশন ইজ ওভার, ইউ আর নো মোর ফাইটিং উইথ ওয়ান অ্যানাদার। ওকে, তখন কিন্তু তোমরা অনেক ভালো বন্ধু হয়ে যাবে। এটা একটা নেটওয়ার্কিং এর একটা বড় জায়গা। তো যারা কম্পিটিশনে আসে তারাও অবশ্যই বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে আসে এবং তারা টপ লেভেলের স্টুডেন্ট, তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানার আছে, শেখার আছে। আর আরেকটা বিষয়, কখনোই কোর্টকে বলবা না যে দে আর লাইং বা দ্য অপোনেন্ট ইজ লাইং, অপোনেন্ট ইজ মেকিং পার্সোনাল অ্যাটাক, এইসব বলা যাবে না। হয়তো বলতে পারো, তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে দ্য অপোনেন্ট ইজ মিসগাইডিং দিস কোর্ট, সর্বোচ্চ লেভেলের এইটা। ওকে, এবং কিভাবে মিসগাইড করলো, তখন ওই যে তোমার আইদার কেস বলে বলতে হবে অথবা তোমার ফ্যাক্ট থেকে বলতে হবে। আর ওই যে যেটা বললাম যে এইগুলা কখনোই করা যাবে, যেমন তোমরা যখন বেঞ্চে থাকো, ধরো রিসার্চার একটা কাগজ ফোল্ড করে ওই পক্ষকে ছুড়ে মারছে, এইগুলো তো করাই যাবে না। একটা ফর্মাল সেটিং এ যখন একটা ধরো রাউন্ড হয়, পারলে ইউটিউবে দেখে নিও তোমরা, যখন আমরা মুড কোর্ট রুম বলি, সেখানে কিন্তু অনেক সময় এবং মোস্ট অফ দ্য টাইম রিয়েল জাজেসরা থাকে, এবং যখন থাকেন তখন একটা জাজ কিন্তু তারা কিন্তু একটা কোর্ট ক্যারি করেন সবসময়। তো ওখানে একজন, ওইটা একটা রিয়েল কোর্ট হিসেবে ধরে নিয়ে কিন্তু কেস প্রেজেন্ট করতে হয়। এবং অনেক সময় হাইকোর্টের জাজরা থাকেন, লোয়ার কোর্টের জাজরা তো অনেক সময় থাকেন, একজন তো থাকেই প্রায়, অনেক সময় দুইজনও থাকেন। তো ওইখানে অপোনেন্টে বুলি করা বা অপোনেন্টকে ছোট দেখানো, এইসব করার কোনো প্রশ্ন আসে না। নিজেরা নিজেদের প্রতি রেসপেক্ট হবা এবং অন্যকে রেসপেক্ট দিবা, তাইলে একটা ভালো কম্পিটিশনও হবে। আর তুমি যখন যেখানেই যাও, তুমি কিন্তু একটা আইডেন্টিটি ক্যারি করতেছো, আইদার তুমি তোমার ইনস্টিটিউশন ক্যারি করতেছো অথবা তুমি সব সময় কিন্তু ইনস্টিটিউশনকে ক্যারি করতেছো। তো হোয়াট এভার ইউ ডু, হ্যাঁ, উইল রিফ্লেক্ট, এবং এইটা কিন্তু ইম্প্যাক্ট করে ইনস্টিটিউশনের উপরে, ইউনিভার্সিটি হোক, কলেজ হোক, বা তুমি ধরো একটা ওয়ার্কশপে গেছো বা একটা সামার স্কুল প্রোগ্রামে গেছো, সেখান থেকে সব সময় কিন্তু তুমি তোমার আইডেন্টিটিটা ক্যারি করতেছো। সো এই বিষয়গুলো সব সময় একটা কম্পিটিশনে মাথায় রাখতে হবে। ফর এক্সাম্পল, তোমরা যদি তোমাদের ইন্টার সেমিস্টার হয়, তোমাদের কিন্তু
রেপুটেশনটা কি হবে, তোমাদের ব্যক্তিগত কিন্তু সবসময় থাকবে না, তখন বলবে অমুক সেমিস্টারের একটা টিম, অমুক সেমিস্টারের একটা টিম। ওকে, এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে। এখন পোডিয়ামে দাঁড়ানো কিভাবে, পোডিয়ামে আমরা স্ট্রেইটলি দাঁড়াবো, আমাদের হাতটা পোডিয়ামে খুব অল্প সংখ্যক, এমন না যে আমরা পোডিয়ামের উপর শুয়ে পড়লাম। ওকে, স্ট্রেইটলি দাঁড়াবা, পোডিয়াম থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব মেইনটেইন করে তোমার যে সকল স্ক্রিপ্ট গুলো থাকে বা তোমার যে নেসেসারি ডকুমেন্ট গুলো থাকে সেইগুলা কোর্টে প্লেস করে তারপরে কোর্টে শুরু করো মেইড প্লিজ দা। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে পোডিয়ামে যাওয়া মাত্র কিন্তু তোমার টাইম কাউন্ট শুরু হয় না। পোডিয়ামে গিয়ে কমফোর্টেবল হও, 10 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড সময় নাও, তোমার জিনিসপত্র বা তোমার ওরাল স্ক্রিপ্ট মেমোরিয়াল থাকে, অনেক কিছু থাকে, সেইগুলো তোমার ওখানে সেট আপ করো, করে রিল্যাক্স হয়ে তারপর শুরু করো মেইড প্লিজ দেখো। এমন না যে পোডিয়ামে গিয়েই বললাম মেইড প্লিজ দেখো, টাইম কাউন্ট শুরু হয়ে গেল। কোনো রাশ নাই, তুমি যখন কথা বলা শুরু করবা তখন থেকে টাইম কাউন্ট হবে। ওকে, এই যে আমার একটা উদাহরণ দেওয়া আছে, যে দেখতে পাচ্ছ কিনা, এই যে ইনি কিন্তু হাইকোর্টের জাজ, হ্যাঁ, এবং দুই পাশে দুইজন প্রফেসর ছিলেন। আর এই যে এখানে আমার ওরাল স্ক্রিপ্ট গুলো দেখা যাচ্ছে, সো এইভাবে স্ট্রেইটলি দাঁড়ায় থাকতে হবে, হেলান দেওয়া যাবে না, হাতে কিছু রাখা যাবে না, হাতে কোনো কলম থাকবে না, কোনো পয়েন্টার থাকবে না। হ্যাঁ, একটা কলম তুমি ডেস্কে রাখতে পারো, তুমি লিখতে পারো, বাট ওই কলমটা যাতে জাজদের চোখের সামনে না যায়। হ্যাঁ, জাজদের কোনো পয়েন্টিং করা যাবে না, কোনো ফিঙ্গার পয়েন্টিং করা যাবে না, কলম পয়েন্টিং করা যাবে না, বা পেন্সিল পয়েন্টিং করা যাবে না। ওকে, আচ্ছা, এখন পেজ স্টাইল আর প্রেজেন্টেশন, এই যে যেটা বললাম যে অনেক সময় ওরাল স্ক্রিপ্ট বলি আর মেমোরিয়াল বলি, এমন ভাবে আমরা মেমোরাইজ করি, হয়তো আমরা একটু ইন্টারাপ্ট করলে আমাদের ওই যে ইয়েটা রিদমটা নষ্ট হয়ে যায়। ওকে, সেই রিদমটা নষ্ট হয়ে গেলে কিন্তু হবে না। সো ওই বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে, বারবার ইন্টারাপ্ট হবে, এটা মনে রাখতে হবে, এবং জাজদের সঙ্গে আই কন্টাক্ট, যেটা বললাম যে সবসময় ওই নিচের দিকে তাকে ওরাল স্ক্রিপ্ট করলে কিন্তু কোনো জাজ সেটা কনভিন্সিং ওয়েতে নিবে না, এবং তোমার ওই ইয়েটা দিবে না, মুড পয়েন্টও দিবে না, তোমাকে ইয়েও দিবে না, রিলিফও দিবে না কোর্ট থেকে। আর যেটা বললাম, কোর্টে জাজরা যখন প্রশ্ন করতেছে তখন আই কন্টাক্ট মেনটেন করা, আর যখন দেখতেছো তুমি সাবমিশন দিচ্ছ ঘুরে ঘুরে মেনটেন করা, দুইজন তিনজন আছে প্রত্যেকের দিকে তাকায় তুমি তোমার সাবমিশন দিচ্ছ। যখন প্রশ্ন করতেছে, পার্টিকুলারলি যেই জাজ প্রশ্ন করতেছে তার দিকে তাকায় প্রশ্নের উত্তর শুরু করা এবং শেষ করা। আর অ্যাটায়ার যেটা বলা, যেটা ছেলেদের জন্য ড্রেস কোড সাধারণত এই লয়ারদের ড্রেস থাকে, এর ব্যত্যয় ঘটে না। ছেলেদের ব্ল্যাক স্যুট, হোয়াইট শার্ট, টাই আর ব্ল্যাক শুজ আর ব্ল্যাক প্যান্ট। মেয়েদেরও মোটামুটি সিমিলার পোশাক, অনেকে শাড়ি পরে না, বাট স্যুট মাস্ট। ওকে, এখন তোমার আর্গুমেন্ট তো হয়ে গেল। এখন একটা বিষয়, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হলো যে তোমার একটা ডকুমেন্টে বা যখন কি থাকে, এই যে ফোল্ডারে কি কি থাকে। আচ্ছা, এটা আমি না দেখাই, সুশীল বলতো ফোল্ডারে কি কি থাকে। পোডিয়ামের সময় যে ফোল্ডারটা নিয়ে যাবো, তাই না? হ্যাঁ, ফোল্ডারে বেসিক্যালি আমরা যেটা করছি সবসময়, যে আমরা একটা সাইডে ফ্যাক্টর রাখছি, ফ্যাক্টর একটা কপি রেখে দিছি, এন্ড আরেকটা সাইডে হচ্ছে আমাদের স্ক্রিপ্টটাও রাখছি, এন্ড স্ক্রিপ্টের সাথে আবার আমরা মেমোরিয়ালটাও রাখছি। কারণ এইখানে হচ্ছে তিনটা জিনিসই আমাদের লাগতে পারে যে কোনো টাইমে, যদি আমাদের জাজ কোয়েশ্চেন করে তো হুট করে কোয়েশ্চেন করতে পারে যে ফ্যাক্টের কোথা থেকে কোথায় বলা আছে, অথবা জাজ আমাদের এটাও বলতে পারে যে আমার সাথে ফ্যাক্টটা পড়ো, এই লাইনটা পড়ো, তখন আমাদের ফ্যাক্টটা বের করে বলতে হইতে পারে। বা জাজরা যখন আমাদের মেমোরিয়াল পড়তেছে, জাজ কিন্তু মেমোরিয়াল থেকে হুট করে একটা কোয়েশ্চেন করতে পারে, সো ইনস্ট্যান্টলি আমার মেমোরিয়ালটা যেন আমার সাথে থাকে সবসময়। আর স্ক্রিপ্ট হচ্ছে একটা পয়েন্টারের মতো বেসিক্যালি, কারণ তাকানো যাবে না, বাট স্টিল যদি আমি কোথাও না কোথাও একটু আটকে যাই, আমার একটা বার হলেও তো দেখতে হবে অ্যাটলিস্ট, সো স্ক্রিপ্টটা যেন সাথে থাকে আমার, আর অলওয়েজ একটা কাগজ আর কলম যেন হাতে থাকে সবসময়। আচ্ছা, যেটা বললাম সেটা হলো যে ওয়ান্স ইউ আর ইন দ্য পোডিয়াম ইউ আর অন ইউর অন, তাই না? তোমাকে কেউ কোনো কিছু দিতে পারবে না, তাই না? বেটার টু হ্যাভ এভরিথিং ইন হ্যান্ড, সবকিছু যেন হাতে থাকে। এমন না জাজ এমন প্রশ্ন বললো না তুমি এইভাবে প্রেজেন্ট করতেছো, তোমার মেমোরিয়ালে তো অমুক কেসটা বলা আছে এই পয়েন্টে, তাহলে এত নাম্বার পেজ তুমি ওপেন করে দেখো, সব তো আর মাথায় থাকে না। এখন মেমোরিয়াল তোমার কাছে নাই, তুমি এখন সময় নষ্ট করে কি তুমি তোমার এই রিসার্চারের কাছে গিয়ে মেমোরিয়াল চাবা? সবসময় তোমার মেমোরিয়ালে থাকবে, এবং মেমোরিয়ালে তুমি যে ইস্যুগুলা করতেছো ওখানে ওই যে আমরা মার্কার দিয়ে রাখি, হ্যাঁ, তো ওই মার্কার গুলো দেওয়া থাকবে। তারপর
বড় ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হলো যে একটা সাদা কাগজ রাখা। সাদা কাগজ রাখার কারণ হলো অনেক সময় জাজরা কিছু প্রশ্ন করে, অনেকে 2-3টা প্রশ্ন করে। সো এই প্রশ্নের কিওয়ার্ড গুলো লিখে রাখার জন্য বারবার কেন প্রশ্ন করে যে ইউর এক্সেলেন্সি শুড ইউ প্লিজ রিপিট দ্য কোশ্চেন। বারবার রিপিট করে, একজন জাজকে 2বার যদি রিপিট করতে বলো সেটা কিন্তু অবশ্যই একটা বাজে ইম্প্যাক্ট দেয়। সর্বোচ্চ তারা হয়তো একবার রিপিট করতে পারে। সো বেটার টু হ্যাভ আ ব্ল্যাঙ্ক পেপার টু রাইট ডাউন দ্য কোশ্চেন। যত শর্টলি এবং আন্ডারস্ট্যান্ডেবলি তুমি লিখবা, তুমি পড়বা। তো ওই বিষয়টা মাথায় রাখার জন্য ওই বিষয়টা। আচ্ছা, এটা তো থাকেই। আর কি থাকে? একটা জিনিস মিস করে গেছে। আচ্ছা, আমার নেক্সট স্লাইড। এই যে যেটা বললাম, সব বলছো, একটা বলো নাই যেটা আমি বলি মাদার ল। হ্যাঁ, মাদার লটা কি? যদি আমরা কনস্টিটিউশনাল মুড কোর্ট কম্পিটিশন হয় তাহলে কনস্টিটিউশনটা সাথে রাখা। যদি কন্ট্রাক্ট ল হয় কন্ট্রাক্ট ল এর বই না রাখলেও অ্যাটলিস্ট ওই লটা সাথে রাখা। ইন্টারন্যাশনাল কোর্টে যদি মামলা হয় ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের স্ট্যাটিউটটা রাখা বা আইসিসি স্ট্যাটিউটটা রাখা। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ ওই যে ওইখানেই তোমার জুরিডিকশন আছে। এই যে আইসিসি স্ট্যাটিউট বলো, কনস্টিটিউশন বলো বা আইসিসি স্ট্যাটিউট বলো, এগুলোতেই জুরিডিকশনের বিষয় আছে। বলবে কোথায়, কত নাম্বার আর্টিকেল বা কত নাম্বার সেকশন, এইগুলো সব আর্টিকেল যেগুলো লেখা আছে। সো এই কত নাম্বার আর্টিকেল এবং আর্টিকেলটাকে কিন্তু অনেক সময় ক্লিয়ারিফিকেশন চায়, এটা ইন্টারপ্রিটেশন চায়। ল তো বলাই থাকে, হ্যাঁ, সোজা কথা, কিন্তু ওইটা আপনি কিভাবে ইন্টারপ্রিট করেন একজন অ্যাজ এ লয়ার, সেটা কিভাবে ইন্টারপ্রিট করতেছি সেটা বড় ইম্পর্টেন্ট বিষয়। তো ওইটাও সঙ্গে রাখাটা খুবই আইডিয়াল। ওকে, মোটামুটি এই হলো ইন আ নাটশেল বিষয়। এখন যদি কারো প্রশ্ন থাকে তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন। বন্ধ করি। মুন বলো। ভাই আমার কোয়েশ্চেনটা হলো, যেহেতু আমরা নেটিভ ইংলিশ স্পিকার না, অনেকে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে অনেক উইকনেস থাকে, তো আপনি যেটা বললেন যে জাজ যে কোনো সময় যে কোনো সাবজেক্ট ম্যাটার একটা কোশ্চেন করতে পারে বা কোশ্চেন রেজ করতে পারে ইন অর্ডার টু টেস্ট আওয়ার কনফিডেন্স। তো এই ক্ষেত্রে যদি সাম্বল স্টাম্বল আউট, যদি কেউ তার ফ্লোটা হারিয়ে ফেলে, হাউ দে ক্যান রিগেইন দেয়ার কনফিডেন্স ইন দ্য মিডল অফ দ্য ডেলিভারি অফ দ্য স্পিচ? বেস্ট ওয়ে ইজ টু টেক আ পজ। হ্যাঁ, টেক আ ডিপ ব্রেথ। একটু পজ করা, একটু ডিপ ব্রেথ নেওয়া, এইটা কেউ মাইন্ড করে না। আর তোমার হয়তো তুমি যদি একদমই নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়, ইউ ক্যান আস্ক ফর ওয়াটার, ইভেন পানিও চেতে পারো। হ্যাঁ, এই যে যেমন একটা কম্পিটিশন অনেকে দেখছে, আমি কম্পিটিশনে একটা মেয়ে নার্ভাস ব্রেকডাউনের কারণে কিন্তু সে কিন্তু সেন্সলেস হয়ে যায়। ওকে, পুরো কম্পিটিশনে অনেকক্ষণ থেকে কথা বলার পর জাজরা প্রশ্ন করে হঠাৎ কোশ্চেনের আনসার দিতে গিয়ে সে নার্ভাস ব্রেকডাউনের ফলে সেন্সলেস হয়ে যায়। সো এটা, আমরা তো মানুষ, তাই না? জাজরাও তো মানুষ। সো সবাই বুঝতে পারে, তবে খুব বেশি সমস্যা না হলে ওই যে যেটা বলা, সেটা হলো যে তোমার একটু পজ নেওয়া, জোরে শ্বাস নেওয়া, 1 মিনিট চেয়ে নেওয়া। অনেক সময় কি হয়, তুমি তোমার আর্গুমেন্টের সময়টা শেষ করে ফেলছো, তখন তোমার 2-1 মিনিট চেয়ে নেওয়া, তারপর জাজদের অনুমতি নিয়ে, অবশ্যই জাজ তো তোমার কোর্টটা পরিচালনা করে, জাজদের অনুমতি নিয়ে তুমি পানিও খেতে পারো, অনেক কিছু। আর একদমই যদি তুমি না পারো, সেক্ষেত্রে তোমার ওই বেটার টু সে সরি। হ্যাঁ, যে আই বেগ ইউর পার্ডন ইউর এক্সিলেন্সিস, আই এম আনএবল টু আনসার দিস কোয়েশ্চেন এট দিস পয়েন্ট। ওকে, আর একটা বিষয় হলো যে তোমার অবশ্যই কনফিডেন্স থাকতে হবে, বাট ওই যে এমন ভাব আনা যাবে না, এটা তো আমি কেবল সাবমিট করলাম, আপনি শোনেন না, এইরকম বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেওয়া যাবে না। ওকে, মেক শিওর যে জাজরা অনেক সময় অনেক কিছু শোনে, তুমি হয়তো মনে করতেছো এটা ইম্পর্টেন্ট, জাজ ভালো জানেন যে কোন বিষয়টা বেশি ইম্পর্টেন্ট, তো তুমি অন্য এক বিষয় নিয়ে এমফাসাইজ করতেছো, জাজরা তোমাকে টেনে এনে বলতেছে এই বিষয়টা এমফাসাইজ করেন, এবং তুমি মনে করতেছো দিস ইজ নট অ্যান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট টু ইলাবোরেট। হ্যাঁ, কিন্তু তোমার থেকে তো জাজরা অবশ্যই বেশি জানেন, তো ওই বিষয়টা ইম্পর্টেন্স দিয়ে ওইটাকে ইলাবোরেট করা। আর একটা বিষয় যেটা বলতেছো, যেমন ধরো কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করার পরেই তোমার এক্সপিরিয়েন্স থেকেই অবশ্যই তোমার
কনফিডেন্সটা গেইন করে, এবং এটা ডিপেন্ড করে কম্পিটিশন টু কম্পিটিশন। এবং বাংলাদেশে এখন দুই একটা কম্পিটিশন হচ্ছে যারা ইভেন বাংলাতেও সাবমিশন নিচ্ছে, যেমন রেলকপের গত কম্পিটিশনটা গেল, তারা মানে বাংলা ইংরেজি যে যেটা বলে, এবং অনেক জাজ আছে, যেমন আমি দেখি যে তাপস স্যার আছেন, অর্পিতা ম্যাম আছেন, দে লাইক টু আস্ক দ্য মুটার ইন বাংলা, হ্যাঁ, তো বাংলাতে প্রশ্ন করে। তো সমস্যা নাই যদি বাংলায় প্রশ্ন করে, আর ইফ ইউ আর কনফিডেন্ট এনাফ টু আনসার ইন বাংলা, দেন বাংলাতে বলো। যদি ইংরেজিতে বলতে চাও ইংরেজিতে বলো, বাট মেক শিওর যে বাংলায় বললে বাংলা ইংরেজির একটা অপশন তোমার হয়তো চাইতে পারে, কিন্তু যখন ইংরেজি বলবে তখন আবার যদি বাংলায় উত্তর দেওয়া শুরু করো সেটা খারাপ। যে ল্যাঙ্গুয়েজে কোশ্চেন করে সেই ল্যাঙ্গুয়েজে উত্তর দেওয়াটা ভালো। যদি তুমি আনকমফোর্টেবল ফিল করো তাহলে তার থেকে পারমিশন নেওয়া যে আমি এটাকে বাংলায় উত্তর দিতে চাচ্ছি, মানে বাংলাদেশি কম্পিটিশনে যেগুলোতে বাংলা এলাও করে সেইগুলোর কথা বলতেছি। অবশ্যই যেগুলো বাংলাও এলাও করে না সে তো প্রশ্নই আসে না, সেখানে তোমাকে মানে যে নার্ভাস ব্রেকডাউন হয় বা তার মানে এক্সপিরিয়েন্সের অভাব, তাকে তো অবশ্যই কম্পিটিশনে যেতে দেওয়া হবে না, এবং সে নিজেও যাবে না। তো এইটা বিষয় না, কিন্তু আনএক্সপেক্টেড মোমেন্ট থাকে কিছু কিছু কম্পিটিশনে, যেগুলো আসলে নিজেদের হাতেও থাকে না, কিছু প্ল্যানও করা যায় না। তো সেই বিষয়গুলা তো একজন মোটার অবশ্যই যখন হতে হবে। যেমন তুমি যখন পোডিয়ামে দাঁড়ায় আছো, জাজের সামনে যখন প্রেজেন্ট করতেছো, তখন কোনো কিছুই তোমার যেভাবে এক্সপেক্টেড অ্যাজ এক্সপেক্টেড সেইভাবে হবে না। হ্যাঁ, আরেকজনের হাত দেখতে পাচ্ছি, সম্ভবত নতুন স্যার, আমার সাথে পরিচয় নেই। জি স্যার বলেন। আচ্ছা, হ্যালো, আমি অনেকক্ষণ ধরে শুনতেছি, খুবই খুবই ভালো প্রেজেন্টেশন ছিল এবং মানে ইট কভারড অল দ্য পয়েন্টস। তো নার্ভাস ব্রেকডাউন দিয়ে আমি একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে যাচ্ছিলাম, ইফ আই ক্যান। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। আচ্ছা, সো নার্ভাস ব্রেকডাউন খুবই কমন একটা জিনিস, এবং স্পেশালি আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল মুটিং এ আমি আই থিঙ্ক মোর দেন 5টা বা 6টা কম্পিটিশনে এজ এ জাজ হিসেবে ছিলাম, এবং নার্ভাস ব্রেকডাউন ইজ আ ভেরি কমন থিং। আমরা এক্সপেক্টও করি, বেঞ্চের সাইড থেকে আমরা এক্সপেক্টও করি যে দুই একটা মুটার ব্রেকডাউন করবে। এখন হাউ ইউ ডিল উইথ দ্য ব্রেকডাউন, ওইটা ইম্পর্টেন্ট। মানে আপনার যদি নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে যায়, পৃথিবীতে কেউ বুঝুক না বুঝুক, যে জাজ আপনাকে বেঞ্চ থেকে কোয়েশ্চেন করছে সে বুঝবে। পৃথিবী উল্টে কেউ না বুঝুক, আপনি শ্বাস নিলেন, আপনি তাকাইলেন, সে কিন্তু বুঝবে যে আপনার এই কোয়েশ্চেনটাতে সমস্যা হচ্ছে। তো তখন আপনার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মিটিগেশন। কিভাবে আপনি মানে মিনিমাম ড্যামেজে এই সিচুয়েশনটা থেকে বের হইতে পারবেন, এবং ওইটার একটাই উপায়, সেটা হচ্ছে থরো রিসার্চ করা। আপনার যদি প্রত্যেকটা ফাঁক ফোকর সম্বন্ধে আইডিয়া থাকে, এবং আপনি যদি বাসায় আয়নার সামনে এদিক ওদিক, ইফ ইউ হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি ডান ইউর হোমওয়ার্ক অ্যান্ড প্র্যাকটিস দ্য মেমোরিয়াল অ্যান্ড সাবমিটিং অন দ্যাট ইস্যু, কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু আপনি পেরে যাবেন। এন্ড রিগার্ডিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার, ছোট্ট একটা পয়েন্ট বলবো। Basically, as a mooter, we have to improve our language. There is no other way around it. আমাদের কনস্ট্যান্টলি, কেউ এখানে ফার্স্ট সেমিস্টারে আছেন, কেউ সেকেন্ড সেমিস্টার, কেউ ফোর্থ সেমিস্টার, থার্ড সেমিস্টার, doesn't matter. No matter which stage of our academic life we are in, we have to strive for excellence when it comes to communication skills. Because আপনি মুটিং করেন, ডিবেটিং করেন, এমইউএন করেন, এটাই করেন, when you are out there, when you are being judged for your delivery, when you are being judged based on your submissions, your communication skill has to be top notch or at least above average. So যাদের একটু জড়তা আছে, কনফিউশন আছে, তাদের সবাইকে আমি বলবো কিপ প্র্যাকটিসিং। এখানে প্রত্যেকের পোটেনশিয়াল আছে। এই যে 20 জন 25 জন আপনারা যে আজকে ওয়ার্কশপটায় আসছেন, দ্যাট শোজ জেনুইন ইন্টেন্ট, ডোলা স্পেশালিস্ট, যে আপনারা সবাই ভালো মোটর হতে চান। থ্যাংক ইউ মোরসালিম সাহেব, আপনাকে আবার ব্যাক করলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, Morsalim Bhaiya. Thank you, Faransa, for your beautiful remarks. হ্যাঁ, যেটা স্যার বলতেছিলেন সেটাই আমি আরেকটা অ্যাড করি। যেমন আমারও নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়, কিন্তু এটা শো করি না। ধরো আমি পোডিয়ামের ভেতরে যখন থাকি, আমার পা কন্টিনিউয়াসলি কাঁপতে থাকে, বাট ওই যে লোয়ার হাফ কাঁপতে থাকে, আপার হাফ এটাতে বোঝা যায় না। পেছনে যারা আছে অডিয়েন্সে তারা হয়তো বুঝতে পারতেছে, কিন্তু এই যে লোয়ার হাফ কাঁপতে থাকে, মাঝে মাঝে গলা নিজের কাছে মনে স্ট্রেঞ্জ লাগে যে গলার সাউন্ডটা কেমন হচ্ছে। ওইটা যেন রিফ্লেক্ট না হয়,
এইটা তোমার আমি বলতেছি সাবমিশনের সময়। এবং ওই যেই পয়েন্টটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে একজন মুটারকে কিন্তু উপস্থিত জ্ঞান সম্পন্ন হতে হয়, কারণ সিচুয়েশন যেটা বললাম যে তুমি যেভাবে প্ল্যান করে যাওয়া সেটা কখনোই হবে না। সো হাউ ইউ রেসপন্ড টু এভরি সিচুয়েশন, হ্যাঁ, দিস ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। এবং একটা মুটারকে কিন্তু ওই কন্টিনিউয়াসলি ওই পয়েন্টে দাঁড়াই একটা নতুন আর্গুমেন্ট মাঝে মাঝে তৈরি করতে হয়, স্পেশালি যখন রিভার্ট করতেছি আমরা বা স্যার রিভার্ট চলে আসি। সো এই কনফিডেন্সটা যেটা স্যার বললেন যে এটা আসে ফ্রম এক্সপিরিয়েন্স, ফ্রম দি কমান্ড অফ ইয়োর রিসার্চ। একটা হলো ফ্যাক্টের উপরে কমান্ড, একটা হলো লিগাল, হ্যাঁ, লয়ের উপরে কমান্ড। ওই যে জাজরা কিন্তু জাজেস প্যানেল থেকে মাঝে মাঝে আচ্ছা ফ্যাক্টে তো খুব ভালো, একটা লিগাল পয়েন্টে প্রশ্ন করে দিই, হ্যাঁ। তো এইরকম হয়। আর এইটা করে কখন, যখন ওই যে যেটা বললাম যে অনেককে অনেক কনফিডেন্ট মনে হয় বা অনেক সময় রোবোটিক মনে হয়, তখন ওই ডেলিভারেটলি আস্ক কোশ্চেন। হ্যাঁ, তাছাড়া আমরা যে অনেক সময় যখন কম্পিটিশনে দেখি যে একজন স্ট্যামারিং করতেছে, একটু নার্ভাসনেস আসতেছে, সো আমরা তখন কিন্তু খুব বেশি প্রশ্ন করি না। হ্যাঁ, তখন আমরা কিন্তু ওই মার্কে এটা ইম্প্যাক্ট ফেলে, কিন্তু সাবমিশনে হয়তো দেখা গেল স্যার ওকে কোশ্চেন করলো না বা জাজ ওকে কোশ্চেন করলো না, আমাকে এত কোশ্চেন করলো, আমি খুব কনফিডেন্ট ছিলাম। এটা ডিপেন্ড করে, নাম্বারটাও ডিপেন্ড করে। সো এই হলো বেসিক্যালি মোট কথা। আর সবকিছু ওয়ার্কশপ দিয়ে এই ধরনের রিমোট ওয়ার্কশপ দিয়ে আসলে কিছু শেখা যায় না। এইগুলা যত কম্পিটিশন হবে এবং যত মানে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস মানে ফিজিক্যাল কম্পিটিশন গুলো যত হবে, হয়তো করোনা পরিস্থিতি ভালো হলে অনেক কিছু দেখতে পারবো তোমরা, এবং অনেকেই আছে থার্ড সেমিস্টার ফার্স্ট সেমিস্টার, সো অনেক কিছু দেখা বাকি আছে, অনেক এক্সপিরিয়েন্স গেইন করা বাকি আছে। এবং আশা করি কম্পিটিশনের মাধ্যমেই হবে। যেমন আমরা বলি যে ম্যাচ খেলতে খেলতে এক্সপিরিয়েন্স বাড়ে, এরকম কম্পিটিশন করতে করতে এক্সপিরিয়েন্স বাড়বে। এবং এই যে ফ্যাক্ট বলতেছি তোমাদের কাছে, ফ্যাক্ট বলতে কোনো কিছু কিন্তু আসতেছে না। যারা দুই একটা কম্পিটিশন করছে তাদের কিন্তু দুই তিনটা ফ্যাক্ট কিন্তু তাদের মাথায় আসতেছে যখনই ফ্যাক্টটা শব্দ শুনতেছে। সিমিলারলি যখন আমরা পোডিয়াম বলতেছি বা জাজ বলতেছি, যারা জাজদের সামনে সাবমিট করছে তারা ওই সিচুয়েশনটা অ্যাক্সেস করতে পারে যে হ্যাঁ এরকম ঘটনা ঘটে, তারা কিন্তু রিলেট করতে পারে, তারা ফেস করছে। তো এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমেই হবে। আর কারোর যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে এবং স্যার যদি অনুমতি দেয় তাহলে আমি হ্যাঁ সরি মুসলিম ভাই, সবসময় তো তোমাকে পাওয়া যায় না, দ্যাটস ওয়াই আই এম আস্কিং কনস্ট্যান্ট কোশ্চেন। আমার একটু তাড়া আছে তো। হ্যাঁ আচ্ছা, শুড স্কিপ দ্য কোশ্চেন যদি বেশি তাড়া থাকে? না বলো প্রশ্ন করো। আচ্ছা, আমি একটু ব্রিফলি আনসার দিই, নো ওয়ারিস। আমি জাস্ট জানতে চাচ্ছিলাম যে অনেক সময় জাজরা অনেক সময় ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন করে যেটা আনসার হয়তো বা অনেক ইলাবোরেটিভ বা এক্সস্ট হতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে কি আমরা সেই কোশ্চেন গুলাকে কোনোভাবে সামহাউ স্কিপ করে যাব আর সেগুলো আনসার করব জাস্ট ফর দ্য সেক অফ সেভিং আওয়ার টাইম? না, জাজ কোশ্চেন করলে তোমাকে প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে, ওইটা স্কিপ করার মতো উপায় নাই। যদি তুমি না জানো সেটা ভিন্ন হিসাব। অথবা হতে পারে কি তুমি যেই বিষয় নিয়ে ইস্যু নিয়ে ডিল করতেছ, ধরো ফর এক্সাম্পল তুমি 1 নাম্বার ইস্যু নিয়ে সাবমিশন দিচ্ছ বা 2 নাম্বার ইস্যু নিয়ে দিচ্ছ, যা যেমন একটা প্রশ্ন করলো সেটা 4 নাম্বার ইস্যু রিলেটেড। কিন্তু এখানে কিন্তু আছে যে তুমি যে রিসার্চ করছো, মেমোরিয়াল করছো, ওই পয়েন্টে তুমি 1 লাইন হোক 2 লাইন হোক বা 3 লাইন হোক, তুমি যতটুকু জানো মিনিমাম যতটুকু জানো সেই উত্তরটা আগে দাও। ওইটুকু উত্তর দিয়ে বলো ইওর এক্সেলেন্সিস বা কোর্টকে বলো যে আমার সেকেন্ড স্পিকার উইল ইলাবোরেটলি ডিসকাস দিস পয়েন্ট ইন হিজ ফোর্থ ইস্যু। ওকে, তারপর পারমিশন দাও যে আমি কি সামনে প্রসিড করবো কিনা, নাকি আমি আবার এই প্রশ্নটার আরো ফার্দার ক্লারিফিকেশন দিব। মেক শিওর। হ্যাঁ, এইটা কিন্তু অনেক সময় করে, অনেক সময় অনেক জাজরা হয়তো মানে এসে হুট করে এমন একটা প্রশ্ন করলো যেটা তোমার ইস্যু রিলেটেড না, এটা অনেক সময় হয়। সো এটা একদমই বলা যাবে না যে 3 নাম্বার ইস্যু ও নিয়ে ডিল করতেছে ও এসে বলবে। তোমার একটা বেসিক আইডিয়া থাকবেই যখন তুমি একটা কম্পিটিশনে যাবা, পুরার উপরে, হ্যাঁ পুরা ফ্যাক্টের উপরেই থাকবে। সো বেটার হলো 1 লাইন 2 লাইন 3 লাইনে একটা উত্তর দেওয়া, দিয়ে তারপরে যেহেতু ক্রিটিক্যাল পার্ট সেটা পরবর্তী স্পিকারকে পাস করে দেওয়া, এবং মেক শিওর যে ওই পরবর্তী স্পিকার দিয়ে জাজকে রিমাইন্ড করা যে এই প্রশ্নটা আমার কো কাউন্সিলকে বা এজেন্টকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আমি এখন এটার উত্তর দিচ্ছি। ওকে, এইটা হলো যে মানে দুইজনের যে ব্যালেন্সটা, দুইজন স্পিকারের যে ব্যালেন্সটা, এই ব্যালেন্সটা মেনটেন করতে হবে এবং কোঅর্ডিনেশনটা মেনটেন করতে হবে। ওকে, খুব সংক্ষেপে উত্তর দিলাম। আর কোনো প্রশ্ন? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মুসলিম ভাইয়া ফর ইওর আনসার। As our faculty MD, Farhan MD Araf sir have joined us, I will again request sir to share some more words for the future mooters, sir.
আমি তো আসলে ওরকম প্রিপারেশন নিয়ে আসিনি। আচ্ছা, আসলে আমি তো আই হ্যাভ সিন 60% অফ দ্য ওয়ার্কশপ টুডে। আমি আপনাদের বলতে পারি যে কম্প্রিহেন্সিভলি ওরাল প্রেজেন্টেশনের কতগুলা নো হাউস এন্ড ইনস এন্ড আউটস আছে, টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো আছে, মিস্টার মুরসালিন হায়দার হ্যাজ কাভার্ড এভরিথিং। ঠিক আছে, এবং হি হ্যাজ কাভার্ড ইট কম্প্রিহেন্সিভলি এন্ড থরলি। ঠিক আছে, আর যেটা বলবো আমি সেটা হচ্ছে যে এখন থেকে আউটার নলেজ বাড়াইতে হবে। মনে করেন ইউ ক্যানট বি লিমিটেড টু হোয়াট এভার সাবজেক্টস ইউ আর স্টাডিং। ঠিক আছে, মনে করেন এক একটা মুটের কিন্তু এক একটা এরিয়া অফ ল এর উপরে জ্ঞান লাগে। আপনি যে সাব করতেছেন আপনার ইন্টারন্যাশনাল ল জানতে হবে, আপনি কমার্শিয়াল ল জানতে হবে, ঠিক আছে, ওয়ার্ল্ড ট্রেড ল জানতে হবে, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ল জানতে হবে, টর্ট ল জানতে হবে। সো জিনিসটা হচ্ছে কি, লেখাপড়ার বাইরেও যে অন্যান্য এরিয়াগুলো আছে ওইখানে একটা বেসিক নলেজ আপনাদের নিজ দায়িত্বে ডেভেলপ করতে হবে। আই থিঙ্ক দ্যাটস আ গুড প্র্যাকটিস। আর যেটা বলবো আমি সেটা হচ্ছে যে আস্তে আস্তে করতে করতে সবাই শিখে যাবেন। এমন না যে একদিনেই ভালো মুটার হয়ে যায় বা একদিনেই কেউ চ্যাম্পিয়ন হয়ে যায়। ইট ইজ আ ম্যাটার অফ প্র্যাকটিস এন্ড পারসিভিয়ারেন্স। সো আপনারা যদি সবাই লেগে থাকেন এবং ইফ এভরিওয়ান গিভস ইউর বেস্ট, I am 100% sure that we will be winning competitions inshallah by the end of this year or somewhere. আমিও একটা ওয়ার্কশপ নিতে পারি, দেখি ফাহিমের সাথে কথা বলতেছি, ওই দিন আমাকে আর একটু জিজ্ঞেস করতে পারেন কোয়েশ্চেন। আমি আর সময় দিব না, হায়দার সাহেবের যেতে হবে। It was really nice to hear from you এবং I hope all of you attend the future UAP moot court sessions and workshops. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your wonderful words. Now, I would like to thank Mursaleen Bhaiya for giving such an explanation and clear idea regarding the oral presentation. And I hope that now we have got many of the answers which we didn't knew. I'd also like to thank our club convener for giving us chance to explore our skills and establishing this club. Also, I want to thank all the participants in today's workshop. So now I hope we will all participate in the upcoming moot court competition without any fear, and also hope to see you guys in our upcoming workshops which will occur soon. So yeah, everyone stay safe. Allah Hafiz from my side, and once again thank you so much Bhaiya for giving your time. And thank you everyone and best of luck for the upcoming competition. Okay. Thank you.